श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रड्नाड्य सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतो दिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधुस्साधु दादायिन् अति नीचोतचाकर आनमुञ्च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 7 அத்தியாயம் 7 பதம் எண் 2ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 10 வரைக்கும் போகும். ஏன்னா 2வது ஸ்லோகத்திற்கெல்லாம் பொருளுரை கிடையாது. தமிழ் புஸ்தகம் இருந்தா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். தமிழ் புக் பாகவதம் புக்கே இல்லை. நானே படிச்சிடுறேன். படிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட், இது வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய பர்பட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்க போறோம். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தமிழ்ல ஸ்ரீல பிரபுபாருடைய மொழிபெயர்ப்பு பொருளை படிக்கலாம். ஸ்ரீ பிரஹ்லாத உவாச பிதரி பிரஸ்திதே ஸ்மாகம் தபசே மந்தசாச்சலம் யுத்தயோத்மமம் பரப்ரமம் சக்ஷுர் விபுத்தா தானவான் பிரதீஹி. Translation: Prahlad said, when our father Hiranyakashipu went to Mandhara mountain to execute severe austerities, the devatas attacked the demons in a fierce battle. Pipilikair ahir iva dishtya loka patapanah papena papo bhakshist vadanto vasavadayah. Translation: the devatas headed by Indra said, as a serpent is eaten by small ants, so Hiranyakashipu, who inflicted misery on the world, has now been eaten by his sin. Tesham ati bhalo dyogam nishamya surayutapaha vaidyamana surairbhita tudruvo sarvato disham कलत्रपुत्र वित्तापान गृहान पशु परिच्छदान नावक्षयामानस्त्वरितः सर्वप्राण परीप्शवः. Translation: when the great leaders of the demons saw the unpredicted exertion of the devatas and were being slain, they fled fearfully in all directions to save their lives, not heeding homes, wives, children, animals, and household paraphernalia. Vyalum panraja shibhiram amara jayakangshinah indrasturaja mahishim mataram mama chagrahit. Translation: Devatas plundered the palace of Hiranyakashipu and Indra captured my mother, the queen. Plundering the palace of Hiranyakashipu means by stealing everything, they destroyed it. Okay. Niyamanam bhayodvignam rudathim kurarim iva yadrichaya gatastatra devarshir dhadrishe patihi. Translation: as he was being led away, carrying in fear like a kurari bird, Narada by chance saw her on the road. Prahanainam surapate netum arhasi anagasam muncha mahabhaga satim paraparigraham. He said, O king of devatas, you should not take this innocent woman. O graciously fortunate one, release this chaste married woman.
Indra uvacha aste sya jatare viryam avishyam suradvishah asyatam yavat prasavam moksherta padavim gatihi. Indra said, in the womb of this woman is the seed of that great demon. Therefore, let her remain in my prison until her child is delivered. After killing the child, I shall release her. Commentary. Let her remain in my prison until she delivers the child. Having gained my goal, I will release her. This means having killed the child who is born, I will release her. Sri Narada Uvacha Ayam Nishkilbhisha Sakshan Mahabhagavato Mahan Tvayana Prapsate Samstam Ananta Anucharo Balihi. Sri Narada said, that great child, sinless and a great devotee, a servant of the unlimited Lord and full of power, can never be killed by you. இப்ப ஸ்ரீல பிரபாருடைய மொழிபெயர்ப்பு பொருளை படிக்கலாம். பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார், எனது தந்தையான ஹிரண்யகசிபு கடுந்தவங்களை புரிய மந்திராச்சல மலைக்கு சென்ற பொழுது அவர் இல்லாத அச்சமயத்தில் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் எல்லா அசுர்களையும் போரில் வென்றுவிட கடும் முயற்சியை மேற்கொண்டனர். அந்தோ எப்படி ஒரு பாம்பு சிறு எறும்புகளுக்கு இரையாகிறதோ அப்படியே எல்லா விதமான மக்களையும் எப்பொழுதும் கொடுமைப்படுத்தி தொல்லைகளை கொடுத்து வந்த ஹிரண்யகசிபு இப்போது தன் சொந்த பாவ விளைவுகளினால் தோற்கடிக்கப்பட்டான் என்று கூறிய இந்திரன் முதலான தேவர்கள் அசுரர்களுடன் யுத்தம் செய்யும் ஆயத்தமானார்கள். அசுரர்களின் பெருந்தலைவர்கள் ஒருவனின் பின் ஒருவராக கொல்லப்பட்டு தேவர்கள் என்றுமில்லாத பெரும் முயற்சியை போரில் காட்டுவதைக் கண்ட அசுரர்கள் எல்லா திசைகளிலும் சிதறியோட ஆரம்பித்தனர். தங்களுடைய உயிர்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அசுரர்கள் தங்கள் வீடுகள், மனைவிகள், குழந்தைகள், மிருகங்கள், வீட்டிற்குரிய பொருட்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இவை எதையுமே கவனிக்காமல் தப்பினால் போதுமென்று ஓட்டம் பிடித்தனர். வெற்றி பெற்ற தேவர்கள் அசுர வேந்தனான ஹிரண்யகசிபின் அரண்மனையை சூறையாடி அதிலிருந்து அனைத்தையும் அழித்தனர். பிறகு ஸ்வர்க ராஜனான இந்திரன் அரசியான என் தாயை சிறைப்பிடித்தார். அவள் அவ்வாறு எடுத்துச் செல்லப்படும் பொழுது பயத்தினால் அவள் கழுகிடம் சிக்கிய ஒரு குரரி பறவை போல கதறினாள். அப்பொழுது எதிர்பாராமல் அங்கு வர நேர்ந்த சிறந்த முனிவரான நாரதர் அவளுடைய அந்த நிலையை கண்டார். நாரத முனிவர் கூறினார், தேவராஜனே, இந்திரா இவள் குற்றமற்றவள். இவளை இரக்கமின்றி இவ்வாறு நீ கவர்ந்து செல்வது தகுதியற்றது. பெருமை படைத்தவனே, பதிவிரதையா பதிவிரதையான இவள் வேறு ஒருவரின் மனைவியாவாள். உடனே இவளை நீ விட்டுவிட வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பு 9ஆம் ஸ்லோகம். இந்திரன் கூறினார், ஹிரண்யகசிபுவின் மனைவியான இவளுடைய கர்ப்பத்தில் அப்பெரும் அசுரனின் வீரியம் இருக்கிறது. ஆகவே இவள் பிரசவிக்கும் வரை என் பாதுகாப்பிலே இருக்கட்டும். அதன் பிறகு இவளை நாங்கள் விட்டுவிடுகிறோம். பொருளுரை. பிரகலாத மகாராஜனுடைய தாயின் கர்ப்பத்தில் மற்றொரு அசுரன், அதாவது மற்றொரு ஹிரண்யகசிபு இருப்பதாக எண்ணி இந்திரன் அவளது கைது செய்து முடிவு செய்தார். குழந்தை பிறந்ததும் அதை கொன்றுவிட்டு பிறகு அவளை விடுவிப்பதே நல்லதென்று அவர் எண்ணினார். 10ஆம் ஸ்லோகம் படிச்சிட்டோம். நாரத முனிவர் பதிலளித்தார், இப்பெண்ணின் கருவில் வளரும் குழந்தை குற்றமோ பாவமோ இல்லாதது. உண்மையில் இவன் ஒரு பரம பக்தனும் பரமபுருஷரின் சக்தி மிக்க சேவகனுமாவான். ஆகவே இவனை உன்னால் கொல்ல முடியாது. பொருளுரை. அசுரர்கள் அல்லது பக்தர் அல்லாதவர்கள் பக்தர்களை கொல்ல முயன்றுள்ளனர் என்பதற்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளன. ஆனால் பரமபுருஷரின் ஒரு சிறந்த பக்தரை அழிப்பதில் போட்டிருக்காங்களா, அழிப்பதில் அவர்கள் வெற்றி பெறுவதே இல்லை. பகவத்கீதையில் 9:31 பகவான் கௌந்தைய பிரதிஜானிகி நமே பக்த பிரணஷ்யதி என்று உறுதியளிக்கின்றார். அதாவது அவரது பக்தர்கள் அசுரர்களால் ஒருபோதும் கொல்லப்பட முடியாது. இந்த வாக்குறுதி உண்மை என்பதற்கு பிரகலாத மகாராஜனே சிறந்த உதாரணமாவர். நாரத முனிவர் இந்திரனிடம், நீங்கள் எல்லோரும் தேவர்களாக இருப்பினும் இக்குழந்தையை உங்களால் கொல்ல முடியாது. மற்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக இது சாத்தியமே இல்லை என்று கூறினார்.
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्त प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् सकल शक्तिधर स्वदाम्ना अन्यामधस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटाकुम्भोच्चात्रि विपाटनाति कपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तः शान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागैः हरे कृष्ण இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு கர்ப்பத்தில் பிரகலாதர் கற்றது அப்படிங்கிறது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பா இருக்கு. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல நமக்கு கதைகள் வடிவத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வேதவியாசர் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். ஏன்னா வேதத்தை எல்லாத்தையும் அவர் இயற்றிய பிறகு அவர் யோசிச்சு பார்க்கிறார், ஓகே போன்லாம் இருந்தா சைலண்ட்ல வச்சிருங்க. யாருக்காவது 1.5 கோடி ரூபாய் பிசினஸ், 2 கோடி ரூபாய் பிசினஸ், பல மல்டி மில்லியன் டாலர் பிசினஸ் இருந்தா மட்டும் நீங்க வெளியில போயிட்டு பேசிக்கலாம். கிளாஸ் நடக்கும்போது போன் எல்லாரும் சுவிச் ஆஃப் பண்ணிருங்க, எல்லாம் சைலண்ட்ல வச்சிருங்க. யார் போனாவது ரிங் ஆச்சு அப்படின்னா 500 ரூபாய் அவங்க டொனேஷன் கொடுத்துடணும் கிருஷ்ணருக்கு. 500 ரூபாய் போதும், 5000 ரூபாய்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா நீங்க பெரிய பிசினஸ் மேன் இல்லையா, ஸோ உங்களுக்கு 500 ரூபாய்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாரும் ஃபோன் சைலண்ட் வச்சுட்டீங்களா? ஃப்ளைட் மோட்ல அட்லீஸ்ட் வச்சுட்டீங்களா? ஓகே, யாருக்காவது பொறுப்பு கொடுக்கணும். இது யார் பொறுப்படுத்தி பண்றீங்க? கனகோபால் பிரபு ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டாரு, அதனால அவர் என்ன பண்ண போறாரு, எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஃபார்வர்ட் போறாரு. பிரபுஜி சில யாருக்காவது ஃபோன் வந்தது அப்படின்னா கனகோபால் பிரபு வந்து பார்த்து அவங்க கிட்ட 500 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிடுவாரு. மாதாஜி சைடில் அவங்க மாதாஜி அங்கேயே இருக்காங்க, பவானி மாதாஜி மேலே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யார் ஃபோனா அடிச்சது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட 500 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. சரி, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தெரியணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது. நாம் கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னாவே மற்ற விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணணும். மற்ற விஷயங்கள் அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நமக்கு ஃபோன் தான். ஃபோன் தான் நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தோட சம்சாரமே, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த காலத்துல சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு சம்சாரத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்க, சின்ன ஒரு பெட்டியில் அடக்கி கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க அதை மட்டும் அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துருங்களேன், அந்த போனை மட்டும் எடுத்துருங்களேன், அவன் சம்சாரத்துல இருந்து விலகிட்ட மாதிரி அர்த்தம் இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் அவன் என்ன ஆயிடுவான் அப்படின்னா முழுக்க மோட்சம் பெற்றவனா போல ஆயிடுவான். ஒண்ணு பைத்தியம் ஆயிடுவான், இல்ல தூய பக்தன் ஆயிடுவான் இல்லையா? ரெண்டே ரெண்டு தான் ஆகும் இந்த உலகத்துல போன் இல்லை அப்படின்னா. சரி, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த விஷயம் தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன ஆனது, ஹிரண்யகசிபு அவன் என்ன பண்ணா, தன்னுடைய அண்ணன் ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்னதுக்காக பழி வாங்குறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, தேவர்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஓரளவுக்கு அடக்கிட்டான். அடக்கினதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு இன்னும் கோபம் அடங்கவே இல்லை. இந்த பசங்கள்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்லடா, இவங்களுக்கெல்லாம் மேல ஒருத்தன் இருக்கான், அவன் யாரு, விஷ்ணு, அவனை இல்லடா முதல்ல அடிக்கணும், இவங்களை அடிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஏன்னா இவங்களை அடிச்சா அங்க வலிக்கும் நினைச்சோம், ஆனா அங்க வலிக்கிற மாதிரி தெரியல இல்லையா? அவரு நல்லா அடி வாங்கட்டும், தேவை இவங்களுக்கு தேவைதான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, பகவான் விட்டுட்டாரு. தேவர்கள் அடி வாங்கணும், அப்பப்ப பகவான் விட்டுருவாரு. பக்தர்கள் அடி வாங்குறதா அப்படி யோசிச்சா கூட விடவே மாட்டார். ஆனா தேவர்களுக்கு அப்பப்ப அடி நல்லா விழும். ஏன்னா பகவானே அடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. அவரு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தரை வச்சு என்ன பண்ணுவாரு, 2வது ஆளை வச்சு நல்லா அடி வாங்க வச்சிருவார். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க. அவங்க வந்து தேவர்களை போல வேலை செய்யறது கிடையாது. அவங்களும் அப்பப்ப என்ன பண்றாங்க, அசுரர்களுடைய குணத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த சடகுலத்துல பாக்குறோம், எல்லாருக்குமே இந்த முக்குணங்கள் அப்படிங்கிறது இருந்துட்டே இருக்கு. சோ இந்த முக்குணங்கள் கலவை அப்படிங்கிறது தேவர்களுக்கும் இருக்கிறதுனால அப்பப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரஜோகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் வரதுனால அவங்க தவறு செய்யக்கூடிய இயல்புக்கு உடையவர்களா இருக்காங்க. அதனால பகவான் என்ன பண்றாரு, அப்ப இந்த அசுரர்களை வச்சு என்ன பண்றாரு, அப்பப்ப அவங்களுக்கு தண்டனை கூட கொடுக்குறாரு. அப்படி தண்டனை கொடுத்த உடனே அவன் நினைச்சான், நான் விஷ்ணுவை போய் பிடிக்கணும், விஷ்ணுவை நான் பிடிச்சு என்ன பண்ணும், அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சான். என்ன பண்ணா, மறுபடியும் யார்கிட்ட போய் கேட்டான் தெரியுமா, விஷ்ணுவுடைய இன்னொரு அம்சமாகிய பிரம்மா கிட்டே போய் கேட்கிறான், எனக்கு வந்து வரம் கொடுங்க சொல்லிட்டு வரம் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுறான். நம்ம போன வாரம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஹிரண்யகசிபுனா யாரு, ஹிரண்யகசிபு யாரை பிரதிநிதிக்கிறான் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் போன வாரம் பார்த்தோம். அவன் தபஸ்யாக்கு போயிட்டான்.
இதான் நம்ம ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பார்க்க முடியுது. அந்த காலத்துல எந்த ஒரு விஷயம் செய்யறதா இருந்தாலும் முதல்ல என்ன பண்றாங்க? தவம் பண்ண போயிடுறாங்க. அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? வேத வழிமுறை எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க. அது அசுரனா இருந்தாலும் சரி, தேவனா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்றாங்க? எல்லாருமே வேத வழிமுறை எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா அந்த வேத வழிமுறையை ஒரு ஆச்சாரியனுடைய வழிநடை இல்லாம ஏத்துக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனையே வருது. ஒரு ஆச்சாரியன் இருந்து அந்த வேத வழிமுறையை சொல்லி கொடுத்திருந்தார் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணிருக்க மாட்டான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தவறாக வேத வழிமுறையை உபயோகப்படுத்தி இருக்க மாட்டான். கத்தி தான். கத்தியை நீங்க சரியான கைடன்ஸ் இல்லாம ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட கொடுத்தா என்ன பண்ணும்? அந்த கத்தியை உபயோகப்படுத்தி வெட்ட ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாத்தையும் வெட்ட ஆரம்பிச்சும் தண்ணியும் என்ன பண்ணும்? அது கீரிக்கும், தண்ணியும் பாதிப்புக்கு உண்டாக்கும். அப்ப வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு கத்தியை போன்றது. அதை நாம சரியான நபருக்கு கொடுக்காம தவறான நபர்கள் கையில கிடைச்சது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? தப்பா உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அப்படிதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபு கூட என்ன பண்ணா, அவனுக்கு சக்தி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சவன என்ன பண்ணிட்டான்? உடனே அவன் தவத்துக்கு போய் ஆரம்பிச்சிட்டான். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய உதாரணங்களை பார்க்க முடியும் சாஸ்திரங்கள்ல. அவங்களுக்கு சக்தி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே தவத்துக்கு போனவங்க நம்ம நிறைய உதாரணங்களை பார்க்கலாம். என்ன உதாரணம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? சாஸ்திரங்கள்ல தபசுக்கு போன பெரிய ரிஷிகளோ, ராஜாக்களோ, இல்ல பக்தர்களோ, இல்ல தேவர்களோ நம்ம யாரை பார்க்க முடியும்? துருவன். ஓகே, அவன் தவத்துக்கு போன. ஓகே. பரத மகாராஜன் என்ன பண்ணாரு? அவரு தவத்துக்கு போனது சக்தி பெறதுக்காக போல, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனார். விஸ்வாமித்திரர். ஓகே, விஸ்வாமித்திரர் நம்ம ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா விஸ்வாமித்திரர் அப்படின்றவர் அவரும் சக்தியை பிராமணன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தபஸ்க்கு போனார். பரீட்சித் தபஸ்க்காக போலையே. அவர் ஆட்சிக்கு முன்னாடி தபஸ்க்கு போலையே. எல்லாத்தையும் பிடுங்கினதுக்கு அப்புறம் தபஸ்க்கு போனார். தக்ஷ பிரஜாபதி தபஸ் போறதை பார்க்க முடியும். அதே போல அர்ஜுனன் தபஸுக்கு போனார். என்ன பண்ணாரு? காட்டுல போய் தபஸ் பண்ணாரு. சண்டைக்கு முன்னாடி தபஸ் பண்ணதை பார்க்க முடியும். நம்ம வேற என்ன உதாரணங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தில் இருக்கு? தவம் பண்ணவங்க ஒரு ஆட்சி பொறுப்பு ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரம்மா ஒரு சிறந்த உதாரணம். ஏன்னா பிரம்மா என்ன பண்ணாரு? இந்த உலகத்துல தோன்றிய உடனே அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம். என்ன யோசிச்சார் அவரு? யாருப்பா நான் எதுக்கு இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன்? சுத்தி ஒண்ணுமே இல்லையே, காலியா இருக்கு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அந்த நிலைமை உலகத்துல யாருமே கிடையாது, எல்லாம் இருட்டா இருக்கு, ஒரே ஒரு ஆள் உட்காந்து இருக்காரு. எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? அந்த நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வச்சு யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளை கொண்டு போய் எங்கேயோ ஒரு காட்டுல போய் தீவில விட்டாங்க. எதுக்கு விட்டாங்கன்னு தெரியல, என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. சுத்தி பாக்குறோம், ஒண்ணுமே இல்லை, காலியா இருக்கு. அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அவருக்கு பயம் தான் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சார், என்ன இது, எதுக்கு நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சார். அப்பதான் அவருக்கு கேட்ட முதல் வார்த்தை என்னது? தப அப்படின்ற சப்தம் கேட்டது இல்லையா? அந்த தபஸ் அப்படின்ற சப்தத்துல தான் என்ன பண்றாரு? அவரு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சார். தவம் பண்றார், கடும் தவம் பண்றார். தவம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பகவான் காட்சி அளிக்கிறார். காட்சி அளிச்சு என்ன தெரியுமா பண்ணார்? முதல் வேலையா பிரம்மாவுக்கு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறாராம். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல தான் இருக்கு. கை கொடுக்குறான்னு சொல்லி சொல்றாரு. நம்மளாம் இன்னைக்கு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறோம்ல, இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம புதுசாக அதை கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன பண்ணாரு? ஷேக் ஹேண்ட் கொடு. ஹாய் பிரம்மா, ஹவ் ஆர் யூ சொல்லி சொல்றாரு. வெரி குட், ஷபாஷ், கண்டுபிடிச்சிட்டேப்பா, என்ன பிடிச்சிட்டேப்பா நீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப பிரம்மா சொன்னாரு, ஏன் சுவாமி, என்ன இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்தை நீங்க இன்னும் அதிகப்படுத்துறீங்க, நானா கண்டுபிடிக்க முடியும்? நீங்களா பார்த்து என் முன்னாடி தோன்றினீங்க இல்லையா, நான் உங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா அப்பவே பேச ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு சொல்றாரு, இந்த உலகத்தை படைக்க ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சொன்ன உடனே மறுபடியும் என்ன இந்த உலகத்துல தள்ளுறீங்க, எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சதுஸ்லோகி பாகவதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசுவார். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்றாரு? இந்த உலகத்தை ஞானத்தோடு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். சோ நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமே இதுதான், ஞானத்தோடு வேலை செய்யுங்க. ஞானம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா வேலையை விட்டுருங்க. ரெண்டு விஷயம் தான். வேலை செய்யறதே நம்ம வேலை கிடையாது. சாஸ்திரம் முழுக்க இதான் சொல்லிக் கொடுக்குது. என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது? நீங்க வேலை செய்யணும், எல்லாரும் கடமையை செய்யணும். அந்த கடமையை எப்படி செய்யணும்? ஞானத்தோடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். எது வரைக்கும்? இந்த கடமையெல்லாம் பிரயோஜனம் தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும். ஒன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா என்ன பண்ணுங்க? அந்த கடமையெல்லாம் விட்டுருங்க, அது விலகிடும், உங்களை விட்டு விலகிடும். அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த விஷயத்த என்ன பண்றாரு? ஆரம்பத்திலேயே பிரம்மதேவனும் சொல்லி கொடுத்துட்டார். அப்பா நீ ஞானத்தோட வேலை செஞ்ச அப்படின்னா
உலகத்தையே படைக்கலாம், உலகத்தையே காப்பாற்றலாம், எல்லா விதமான காரியங்களையும் பெரிய பெரிய மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம், பற்று இல்லாம பண்ண முடியும், பாதிப்பு இல்லாம பண்ண முடியும், நான் தான் அகங்காரம் இல்லாம பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார்? பிரம்மதேவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார். சோ உலகத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே பிசினஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டார், பிசினஸ கத்து கொடுத்தாரு, எப்படி இந்த உலகத்துல பிசினஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா தெரியும், கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாரும் மேக்சிமம் எதுக்கு தான் வராங்க? பல பிசினஸ்க்காக தான் வராங்க. சோ அது பிரம்மாவுடைய உதாரணத்துல பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் கஷ்யப முனி இல்லையா, கஷ்யப ரிஷி என்ன பண்றாரு? பிரம்மா சொல்றாரு, இல்ல அவங்களுடைய அப்பா சொல்றாரு, மனு சொல்றாரு, நீங்க போய் குழந்தைகளை பெற்றெடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னவன என்ன பண்ணல கஷ்யபர்? மேட்ரிமோனியில உடனே ஜாதகத்தை கொடுத்தல, பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாமா சொல்லி ஆரம்பிக்கல. அவர் என்ன பண்ணார்? நேரம் யார்கிட்ட போயிட்டாரு? பகவான் கிட்டே போயிட்டார். பகவான் கிட்டே கேட்க போயிட்டார், உதவி கேட்க போயிட்டார். எனக்கு கல்யாணம் நடந்தா யாரதான் பண்ணி வைக்கணும்? பகவான் தான் பண்ணி. என்ன பண்ணாரு? கடும் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். பயங்கரமான தபஸ் பண்றார், பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. பகவான் வர மாதிரி தெரியல, கண்ணு முழிச்சிட்டார். முழிச்சிட்டு அப்பதான் யோசிச்சாரு, பகவான் வரப்போறது கிடையாது, ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதி கிடையாது தபஸ் பண்றதுக்கு. நமக்கு பகவானை தரிசனம் பண்ணக்கூடிய, பகவானை கைப்பற்றக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கிட்ட என்ன கிடையாது? தவ வலிமை கிடையாது. பந்தஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ வாயோரதாபி மனசோ முனிபுங்கவானாம் சோப்பியஸ்தியத் பிரபத ஜென்ம விசிந்திய தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. பிரம்மாவே சொல்றாரு. இது என்ன சொல்றாரு? பந்தஸ்து கோடி சதவத்சர. சதவத்சரம் அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள். என்ன வருடங்கள்? லைட் இயர்னு சொல்லுவோம். ஒரு வெளிச்சத்தினுடைய, ஒரு ஒளியினுடைய வேகத்துல ஒருவன் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பயணம் செய்தாலும், எதுல? யோகிகள். யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? பயணம் பண்றாங்களாம். எதுல பயணம் பண்றாங்க? அவங்க நம்மள மாதிரி வாகனத்துல பயணம் பண்ண மாட்டாங்க. யோகிகள் எதுல பயணம் பண்ணுவாங்க? இது கேட்கலாம், புதுசா இருக்கவங்களை கேட்கலாம், யாருக்கா தெரியாதான் கேட்கலாம், தூங்கிட்டு இருக்கவங்களை கேட்கலாம். தூங்கிட்டு இருக்கவங்களை சும்மா விடக்கூடாது. சேவையா பிரபு இப்ப முழிச்சிட்டாரு, இப்ப அவர்கிட்ட கேட்க கூடாது. ஸ்ரீதர் பிரபு நீங்க சொல்லுங்க, யோகிகள் எதுல டிராவல் பண்ணுவாங்க? லைட்டுடைய வேகத்துல டிராவல் பண்ணுவாங்க, பட் எதில் டிராவல் பண்ணுவாங்க? இந்த பக்கம் மாதாஜி சார், யோகிகள் எதுல டிராவல் பண்ணுவாங்க? மனதுல டிராவல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? மனசு என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க இருந்து அங்க நகர்ந்து போயிட்டே இருப்பாங்க, மனசுடைய வேகத்துல போயிட்டு இருப்பாங்க. சோ மனதுடைய வேகம் தான் ஒளியினுடைய வேகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ அப்படி ஒரு யோகியானவன் மனதனுடைய வேகத்துல பயணம் பண்றாராம். எங்க பயணம் பண்றாரு? பகவானை தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பயணம் பண்றாராம். அவரும் பயணம் பண்றாரு, பல கோடி வருடம் பயணம் பண்றாரு. ஆனா யாரை பிடிக்கவே முடியல, பகவானை நெருங்க கூட முடியல அப்படின்னு சொல்றார். இதேதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, யாரு ஒருவன் மனதிற்கும் கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டவனா இருக்கானோ அவனைதான் பரமபுருஷனா ஒத்துக்குது. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, சாஸ்திரம் சொல்லுது, நான் போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லுது. வார்த்தைகள் திரும்பி வந்துடுச்சான், மனசு திரும்பி வந்துடுச்சான். எங்க போயிட்டு திரும்பி வந்துடுச்சு? பகவானை வர்ணிப்பதுல போயிட்டு தோல்வி அடைஞ்சு திரும்பி வந்துடுச்சான். சோ அப்படி யோகிகளும் தபஸ்விகள் என்ன பண்றாங்க? தவம் பண்றாங்க. அவங்களால பகவானை அடைவது சாத்தியமே இல்லாத விஷயமா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய தபஸை பத்தி என்ன சொல்றது இல்லையா? அத்தனாயிரம் வருடங்கள் அவ்வளவு கடுமையாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உட்காந்து தபஸ் பண்ணியே என்ன பண்ண முடியல, அவங்களால பகவானை அடைய முடியல. அப்படி இருக்கும்போது குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு, வியாபாரத்தை பண்ணிக்கிட்டு, எல்லா விதமான பந்த பாசங்களுக்கு நடுவுல இருந்துகிட்டு நாம எப்படி பகவான் அடையிறது? நம்மால பகவான் அடைய முடியுமா? என்னது எல்லாரும் முணுமலதோட தான் அங்க உட்காந்து இருக்காங்க. நான் கேட்ட கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இவ்வளவு வருடங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை அடையணும் இவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்களே, அவங்களாலேயே பகவான் அடைய முடியலையே. அப்படி இருக்கும்போது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எப்பயோ பளிச்சுட்டு ஸ்டார் மாதிரி மின்னிட்டு, ஸ்டார் அப்படிதான் மின்னிட்டு இருக்கும், அது போல நம்மளா ஸ்டார்ஸ், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வளைக்கூடிய ஸ்டார்ஸ் இல்லையா? என்ன பண்ணும், அப்பப்போ ஜொலிச்சுட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? பக்தி செஞ்சுட்டு போயிடுவோம். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நாம எப்படி அந்த பகவான் அடைய முடியும்?
என்னோட கொஸ்டின் ஓகே, இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். அடைய முடியுமா முடியாதா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ்ன்னா அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். சும்மா எஸ் மட்டும் சொல்லக்கூடாது. நான் இவ்வளவு சொல்லிட்டேன், இவங்களாலேயே முடியலன்னு சொல்லிட்டேன். இவ்வளவு கேட்டும் நீங்க தைரியமா எஸ்ன்னு சொல்றீங்கன்னா அவங்க தைரியத்தை பாராட்டணும். அவங்களும் குரு சொன்ன வார்த்தையை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அவங்களும் குரு சொன்ன வார்த்தை தான் ஃபாலோ பண்ணார். கஷ்யப ரிஷி அவரு குரு சொன்ன வார்த்தை தான் ஃபாலோ பண்ணாரு. அவங்களும் நம்பிக்கை இல்லையா என்ன? அப்படின்னா நம்மளோட அவங்களுக்கு நம்பிக்கை குறைவா இருக்கா என்ன? கட்டுவாங்க மகாராஜ், செகண்ட்லயே போயிட்டாரு அவரு. ஓ யுகம் வேற, நல்ல கன்செஷன் இருக்குன்றீங்களா? ஓகே, இதுல சிம்பிள் சின்ன விஷயம் தான் நீங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கணும். என்ன மாத்திக்கணும் தெரியுமா? நான் பகவானை அடைய முடியாது அப்படி கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லுங்களேன். பகவான் நினைச்சா என்ன பண்ணலாம்? என்னை ரொம்ப சீக்கிரமா அடைஞ்சிடலாம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை அதான் சொல்றாரு, க்ஷிப்ரம் பவதி அப்படின்னு சொல்லுவார். 10வது இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவாரு, அவன் என்ன பண்ற, ரொம்ப சீக்கிரமா நான் தூக்கிறேன்னு சொல்றார். என்ன ஸ்லோகம் அது? நான் அவனை காப்பாத்துறேன், அவனை இந்த கடல்ல இருந்து பிரபஞ்ச சம்சாரத்துல நான் தூக்குறேன்னு சொல்லுவாரு. அந்த ஸ்லோகம் என்னது? சமுத்தர்த்தா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். பவாமி நச்சிராஃப் பார்த்த அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். மையா வேஷித சேதசாம் கலியுகம். சரி, எனிவே, சோ நாம தான் பகவான் அடைவதற்கு நேரமாகுமே தவிர பகவான் நினைச்சா என்ன பண்ணலாம்? நம்மள க்ஷணத்துல என்ன பண்ணலாம்? அடைஞ்சிடலாம். சோ நாம அதை தான் முடிவு பண்ணும். நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்மை வசீகரிக்கிற மாதிரி, நம்மை ஸ்வீகாரம் பண்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணும்? குணங்களை வளர்த்து கொண்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்துருவார். அப்ப கஷ்யப ரிஷியருடைய வாழ்க்கையில் என்ன தெரியுமானது? அவன் நினைச்சார், என்னுடைய தபத்தினால பகவானை அடைய முடியாது, இனிமேல என்னுடைய முயற்சி செல்லாது அப்படின்னு கண்ணை திறந்தாரோ இல்லையோ, பகவான் ஸ்வயின்னு வராராம். எப்ப வராரு அவரு? தபஸ் பண்ணும் போது வரல. எப்ப வந்தார் அவரு? தபஸ நிறுத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாரு. அப்ப நம்மளாம் இனிமேல் தபஸை நிறுத்திடலாமா? நம்ம பண்ற தபஸே ரொம்ப கம்மி தான். இனிமேல் நான் ஏகாதசியை ஃபாலோ பண்ண போறது இல்ல, போப்பா நான் ஏகாதசி ஃபாலோ பண்ணி 10 வருஷமா என்ன பகவான் கண்டுட்டேன் நான் அப்படின்னு ஏகாதசி நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா பகவான் டங்கின்னு வந்துட மாட்டார். அதுக்கு அது அர்த்தம் கிடையாது. என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? என்னுடைய முயற்சியினால பகவானை பிடிக்க முடியாது, பகவான் பார்த்து என் முன் தோன்றினால் ஒழிய என்னால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை அடைய முடியாது அப்படின்ற முழு சரணாகதி இருக்குல்ல, அந்த முழு சரணாகதியால என்ன பண்றாரு? பகவான் பிரத்யக்ஷமாறார். இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப எளிமையா சொல்லிடுவோம், நான் தவம் பண்ணேன் பகவான் வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? பகவான் என்னுடைய தவத்துக்கு கட்டுப்பட்டுட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். பகவானுடைய பெயர் என்னது? ஸ்வராட், எதற்கும் கட்டுப்படாதவர். அவர் யாருக்கு வேணா என்ன பண்ணலாம்? காட்சி கொடுக்கலாம். திடீர்னு ஒருத்தன் நல்லா தூங்கிட்டே இருப்பான், தூங்கிட்டு இருக்கணும் என்ன பண்ணுவார்? எழுப்பி நான் வந்திருக்கேன்டா பாத்துக்கோடா என்ன பண்ணுவாரு? ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். யார் அது? யார் அது? முச்சுக்குந்தன். அவங்க பேரையா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நம்மளாம் அந்த ஆச்சாரியன் முச்சுக்குந்தன் ஆச்சாரியா தான் ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லையா? முச்சுக்குந்த ஆச்சாரியுடைய கருணையினால் நம்மளும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் பகவான் நம்ம எழுப்பி காட்சியாக கொடுக்க முயற்சி பண்ணலாம். அப்படி பகவான் நினைச்சாரா என்ன பண்ணலாம்? யாருக்கு வேணா காட்சி கொடுக்கலாம், யாருக்கு வேணா என்ன பண்ணலாம்? இழுத்தடிக்கலாம். அது அவருடைய சுதந்திரத்தை பொறுத்து இருக்கு. சோ நம்முடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, நாம் இந்த குணத்தோட என்ன பண்ணும்? இந்த புத்தியோட என்ன பண்ணும்? வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும், பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கணும். சரி, இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹிரண்யகசிபுவை பாக்குறோம். அவன் என்ன பண்றான்? தவம் பண்றதுக்காக காட்டுக்கு போயிட்டானா. போயிட்டு என்ன பண்றான்? பயங்கரமான தவம் பண்றான். தவம் அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய இயல்பு அப்படின்னு சாஸ்திரமே சொல்லுது. தபோ திவ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷபதேவர் சொல்றாரு. ஒவ்வொரு மனிதன் அப்படின்னாவா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு தன்மை என்னவா? தவம் அப்படின்னு சொல்லுது. நாம் சொல்லியிருக்கோம் மகாபாரதத்துல மனிதனை மிருகத்திலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன சொல்லுவோம்? தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தர்மம் அப்படிங்கிறது மனிதனை மிருகத்திலிருந்து வித்தியாசப்படுதுன்னு சொல்லுவோம். அப்ப மனுஷோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது மனிதனுடைய தர்மமே தவம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது. ஏன்னா முதல்ல பிரம்மாவே என்ன பண்ணாரு? தோன்றிய பிறகு அவர் பண்ண முதல் வேலையே தவம் தான் பண்ணார் இல்லையா? நான் வாழ்க்கையில் நிறைய உதாரணங்களை பார்த்தோம். எல்லாரும் தவம் பண்ணுவாங்க, முதல்ல அவங்க தவத்தை பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மற்ற செயல்பாடுகள் ஈடுபடுவாங்க. அப்ப ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான்? தவம் தானே பண்றான், இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த தபஸ் எப்படிப்பட்ட தபசா இருக்கணுமா? தபோ திவ்யம் அப்படின்னு சொல்ல, திவ்யமான தபசா இருக்குன்னு சொல்ற. திவ்யமான தபஸ்னா என்னது?
ஆன்மீகமான இல்லைன்னா பகவத் சம்பந்தமான தபசா இருக்கணுமே தவிர நம்முடைய சுய அகங்காரத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய தவமா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. இதுதான் நம்ம பக்தர்களுக்கும் கர்மிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கர்மிகள் என்ன பண்றாங்க, வெளில போயிட்டு தினசரி கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க, பக்தர்களும் உழைக்கிறாங்க. ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்றாங்க, புரிதலோட உழைக்கிறாங்க. இப்ப பாரத போர்ல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனனும் சண்டை போட்டான், துரியோதனோட சண்டை போட்டான். ரெண்டு சண்டைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? துரியோதனனும் என்ன பண்ணா, கிருஷ்ணர் சொல்லாமே சண்டை போட்டான். அர்ஜுனனாவது என்ன பண்ணா, கிருஷ்ணர் கிட்ட பகவத்கீதை முழுசா கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சண்டை போட ஆரம்பிச்சான். ரெண்டு பேரும் போட்ட சண்டை தானே. கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, கடமையை செய்யும் சொல்லி சொன்னாரு. அப்ப துரியோதனன் என்ன பண்ணா, தன்னுடைய கடமையை செஞ்சான். தன்னுடைய கடமை என்னது, சத்திரியனுடைய கடமை சண்டை போடுறதான். அப்ப கடமைக்கு சரியா தானே செஞ்சான் துரியோதனன். அப்ப அவன் தானே பெஸ்ட். நம்மால என்ன பண்ணா, அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது, சண்டை போடுறா சண்டை போடுறா சண்டை, ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கு முன்னாடியும் சண்டை போடுறா, எந்திரி சண்டை போடுறான், எந்திரி சண்டை போடுறான்னு சொல்லி என்ன பண்ணா கிருஷ்ணர் அவனை கிளப்பிட்டே இருக்காரு. ஆனா துரியோதனுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை, அவன் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்ப ரெண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, சண்டை போடுறதுல வித்தியாசம் கிடையாது, சரியான புரிதலோட சண்டை போடுங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். சரி, இப்படியாக இங்க என்ன பண்றான், ஹிரண்யகசிபு போய் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா சரியான புரிதல் இல்லாம, சரியான புரிதல் எப்ப வரும், ஒரு குருவனுடைய வழிகாட்டுதல செய்யும் போது என்ன வரும், சரியான புரிதல் வரும். இல்லைன்னா சரியான புரிதல் வரவே வராது. அவன் என்ன பண்றான், இஷ்டம் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சான்னா உடம்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுதான், அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் அந்த பூச்சி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. என்ன சொல்றது, கரையான் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உடம்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, கரையான் வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. கடிக்க ஆரம்பிச்சு உடம்பெல்லாம் புத்து மாதிரி மாறி போயிடுது. அவன் உடம்புல வெறும் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கு. எலும்போட என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அவனுடைய பிராணன் மட்டும் உள்ளார நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு. இது ஒரு உதாரணம் நம்மளுக்கு. நாம் உடம்ப நல்லா வளர்த்தாதான் உயிர் வாழணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட கிடையாது. யோகிகள் என்ன பண்றாங்க, வெறுமனே தன்னுடைய பிராண சக்தியினாலேயே அவங்களால உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியும். அப்படி தவஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படி தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இங்கெல்லாம் தேவர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, இவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க. இப்ப அப்பா அவன் ஊருக்கு போய் சேர்ந்துட்டான்டா, இப்ப என்ன பண்ணலாம், போய் அவன் கிட்ட இருக்க எல்லாத்தையும் போய் அடிச்சு போட்டு வந்தலான்னு என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. வந்து அசுரர்களை போட்டு நல்லா சமதியா சாத்துறாங்க. இதை பார்த்துட்டு தேவர்கள் அசுரர்கள்லாம் ஓடுறாங்க. அவங்களால தாங்க முடியல. எப்படி ஓடுறாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க, அவங்க வீடு, மனைவி, குழந்தைகள், பண்ட பாத்திரம் இல்லையா, சொப்பு சாமானம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு குடுகுடுன்னு ஓடுறாங்க. உயிர் பொழைச்சா போதுனான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் கிடுகிடுன்னு ஓடுறாங்களாம். இது நான் பார்க்க முடியும். ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்றோம், முதல்ல நம்மை நாம தான் காப்பாற்றிக்க முயற்சி பண்ணும், மற்றவங்களாம் அப்புறம் தான் காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அப்படியாக அசுரர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஓட முயற்சி பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்திரன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இந்த கயாது அப்படின்ற பெண்ணை பார்க்கறான். பார்த்த உடனே கயாதுவை என்ன பண்றான், கைது பண்ண முயற்சி பண்றான். ஏன் கைது பண்ண முயற்சி பண்ணா, ஏன்னா கயாதுடைய கர்ப்பத்துல யார் இருக்காங்க, பிரகலாதன். அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா, அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான், உள்ள யார் இருக்காங்கன்ட்டு, ஹிரண்யகசிபு இருக்கா நினைச்சிட்டு இருந்தான், சின்ன ஹிரண்யகசிபு இருக்கா நினைச்சிட்டு இருந்தான். அப்படிதான் இருப்பான். அப்பா மாதிரிதான் மகன் இருப்பான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, தாயை போல பிள்ளை நூலை போல செயலைன்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. அப்பா பத்தி சொல்லும், பசங்களை பத்தி சொல்லும் போது அப்பனுக்கு புள்ள தப்பா பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவன் நினைச்சிட்டான், அப்பனே இந்த பாடுபடுத்துறான், இன்னும் பையன் பிறந்து வேற 2 பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா படாத பாட படுத்த போறாங்க. அதனால என்ன பண்ணலாம், இவனை இங்கேயே அழிச்சிடலாம். அப்பயும் கூட என்ன பண்ணானா, இந்திரன் என்ன பண்ணானா, அந்த பெண்ணை உடனே கொன்னுடல. ஏன்னா பெண்ணை கொல்வது அப்படிங்கிறது சரியான தர்ம விஷயமே கிடையாது. அதுவும் கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை கொல்வது சரியான விஷயமே கிடையாது, ரொம்ப பெரிய பாபம். அதை தெரிஞ்சவனா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நியாயத்தை கடைபிடிக்கிறான். என்ன பண்றான், அந்த பெண்ணை கைது பண்ண முயற்சி பண்றான். கைது பண்ண முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அங்க யார் வராரா, நாரதர் வரார். இங்க சொல்லப்படுது எதிர்ச்சையா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதிர்ச்சையானா பை சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரபுபாத் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு. Where is it? ஏழாவது ஸ்லோகத்துல எதிர்ச்சையா ஆகதஸ் அப்படின்னு சொல்றார். எதிர்ச்சையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், எதிர்ச்சையான்னு சொல்றோம்ல, எதிர்ச்சையான என்ன அர்த்தம், எதிர்பாராத விதமாக அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, எதிர்பாரா விதமாக சொல்றோம். அப்படி நடக்குமா என்ன, ஏதாவது எதிர்பாராம ஏதாவது நடக்குமா? நம்மளே சொல்றோம் லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். உயிரிலிருந்து உயிர் தோன்றுகிறது, எதுவுமே தானாக
நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்லி சொல்றோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்படுது? எதிர்ச்சையா வந்தார், தானாக வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வார்த்தை வேணா அப்படி இருக்கே தவிர உண்மையில அங்க எதிர்ச்சையா நாரதர் வரவே இல்லை. அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். என்ன தெரியும்? இந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது பிரகலாதன் தான், என்னுடைய சிஷ்யன் தான், பகவானுடைய தூய பக்தன் தான், அவனை காப்பாத்துறது என்னுடைய கடமை அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கார். ஏன் இதே நாரதர் நாளைக்கு வந்திருக்கலாம்ல? நாளைக்கு வந்தது என்ன இருக்கும்? கையாதவன் ஏற்கனவே கைது பண்ணி கொண்டு போயிருப்பான். கைது பண்ணி கொண்டு போனா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. மறுபடியும் என்ன பண்ண, ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஆனா அம்மாவை, பிரகலாதனுடைய அவங்க அம்மாவை சிறைப்பிடிச்சான் அப்படின்ற ஒரு அபராதத்துக்கு உள்ளாகிடுவான். அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு, ஆரம்பத்திலே அவன் தடுத்துட்டார். இந்த வார்த்தை எதிர்ச்சையா அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். நாம என்ன பண்றோம், பக்தியில் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, தானா நடந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்றோம், நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சாண்ட் பண்ணுங்க, தானா நடந்துடும் அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு பழக்கம், ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு, இல்ல நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் எல்லார்கிட்டையும், நீங்க ஜஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, எல்லாம் தானா சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். எல்லாம் தானா சரியா போயிடும். எதுவுமே தானா நடக்கவே நடக்காது. இந்த குணம் நம்மளுக்கு எப்படி வந்தது? தானா நடக்கும் தானா நடக்கும் அப்படின்ட்டு. எதுவுமே தானா நடந்துடுவா என்ன? துளசி டைமண்ட் கடையை ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் பேர் என்ன வச்சுட்டேன், இதுக்கு துளசி டைமண்ட் பேர் வச்சுட்டேன். அப்ப துளசி மகாராணியை பார்த்துக்கிட்டும், தானா நடந்துட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனகோபாலபுரம் கோயில உட்காந்துருக்க முடியுமா? உட்காந்துருக்க முடியாது. என்ன பண்ண, அவரு கடைக்கு போய் கண்டிப்பா வேலை பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? தானா எதுவுமே நடக்கவே, ஹலோ, தானா எதுவுமே. இப்ப நான் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்ட ஆன்சர் எனக்கு தானா கிடைச்சிருமா? மறுபடியும் 2-3 தடவை கேட்கணும், ஹலோ ஹலோன்னு கூப்பிட வேண்டியதா இருக்கு. தானா நடக்கவே நடக்காது. அதுவும் தானா நடக்கல. நேற்று நைட்டு நல்லா சாப்பிட்டதுனால இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு தூக்கம். அதுவும் எங்க தானா நடந்துச்சு? கிச்சன்ல எல்லா ஜாமான் எடுத்து வச்சுட்டு கிருஷ்ணரே சமைச்சுப்பார், ராதாராணி வந்து சமைச்சுப்பாங்க. இது ராதாராணி கிச்சன், ராதாராணி சமைச்சுப்பாங்க. தானா நடந்துடுமா என்ன? நடக்க போறது கிடையாது. திருவண்ணாமலையில கிரிவலம் வரும்போது நாங்க புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போவோம். ஸோ போகும்போது ஒரு டிவோட்டி, அவர் நாங்க வந்து செல்லமா கூப்பிடுற பேர் பேய். அப்படி கூப்பிடக்கூடாது, பாவம், தீட்சா வாங்கின டிவோட்டி. ஆனா நாங்க பேயின்னு தான் கூப்பிடுவோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவர் என் கோயில ஆசிரமம் தூங்கிட்டு இருப்பாரு, திடீர்னு வந்து பேய் நடிச்சிருச்சு அப்படிம்பாரு. இன்னொன்னு தான் அவன் அடிக்காத பாக்கி இல்ல, எல்லார்ட்டும் சொல்லிட்டு பேய் அடிச்சிருச்சு. எல்லாரும் பயந்துருவாங்க, ஐயோ ஆசிரமத்துல பேய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் பேர் பேய். அவர் பேர் என்ன பிரபு, என்ன பேர்? அவர் மாதவானந்தா தானே? மாதவானந்தா அவர் பேர். பேரும் சொல்லிட்டேனா? சரி, இனி அவர் இங்க வரப்போறது கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, கிரிவலம் போகும்போது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போவோம். எப்படி போவோம் தெரியுமா? அவர் இப்படி 2 கை வச்சுப்பாரு, நம்மள இப்படி கை வச்சுப்பாரு, அவர் 2 கை இப்படி வச்சுப்பாரு. 1 2 3 4, இங்க 4 பகவத்கீதை, இந்த இடத்துல 4 கிருஷ்ணா. இப்படி நடந்து போவார் கிரிவலம் ஃபுல்லா. என்னையா பண்ற அப்படின்னு கேட்போம். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றேன். எப்படி புக் விப்ப? அது அவங்களா பார்த்து எடுத்து புக்கை பார்த்து படிச்சுட்டு அவங்களா காசு ஜோபுல போட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. அப்படியே நடந்து போவாரு. ஒரு கிரிவலம் முடிச்சுட்டு வந்துருவாரு. ஒரு புக் கூட போகாது கண்டிப்பா. ஆனா என்ன பண்ணுவார், ஒரு கிரிவலம் சுத்தி வந்துருவார். அது போல நினைச்சாரு, நிறைய பேர் தானா நடக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. தானா எதுவுமே நடக்க போறதே கிடையாது. இந்த குணம் நமக்கு கிட்ட ஏன் தெரியுமா வந்தது? ஏன்னா அப்படியே பழக்கப்பட்டோம். இப்ப சின்ன சின்ன கிருமி இருக்குன்னு பாத்துங்களேன். சின்ன கிருமி என்னைக்காவது உட்காந்து தப்பம் பண்ணுமா? நான் பூச்சியா மாறும் தவம் பண்ணுமா? பண்ணவே பண்ணாது. என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா எவல்யூஷன் இல்லையா? டார்வின் சொன்ன எவல்யூஷனால என்ன ஆகும்? இந்த ஆத்மா அடுத்த ஒரு உடலுக்கு, உயர்ந்த உடலுக்கு மாற்றப்படுது. எந்த பூச்சியும் உட்காந்து தவம் பண்ணாது. நான் வந்து புழுவா பாம்பா மாறணும் உட்காந்து எந்த பூச்சியும் தவம் பண்ணாது. அந்த பூச்சி என்ன ஆகுது? அடுத்தது பாம்பாக, ஊர்வனவாக, நீர்வாழ் உயிரினங்களாக மாறுது. எந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களும் எந்த பாம்பு உட்காந்து தவம் பண்ணாது இல்லையா? எதுக்காக? நான் வந்து பறவையா மாறணும்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்ணாது. அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆகுது? பறவையா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த பறவை உட்காந்து என்ன பண்ணாது? யாகம்லாம் பண்ணாது, ஜபம்லாம் பண்ணாது. நான் வந்து மிருகமா மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிருகமா மாறுது. எந்த மிருகம் என்ன பண்ணாது? பக்தி எல்லாம் பண்ணாது, நான் மனுஷனா மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன ஆகுது? நிறைய மிருகங்கள் மனிதனா மாறுவதற்கு வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு. சோ இங்கெல்லாம் என்ன நடந்தது? பரிணாம வளர்ச்சியினால தானா நடந்துட்டே வந்துருச்சு. நாம இந்த ஒரு குணத்திலேயே பல காலம் பல உடம்புல இருந்துட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா? இதே சம்ஸ்காரம் தான் இப்ப மனித உடம்புலயும் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் நடந்துக்க பாத்துக்கலாம், எல்லாம் நடக்கும் பாத்துக்கலாம்.
அப்படின்ட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இந்த உடலை விட்ட பின்னாடி கண்டிப்பா நம்ம அடுத்த உடலுக்கு, தேவனுடைய உடலுக்கோ இல்ல மோட்சத்துக்கோ போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வந்துருது. இல்ல பக்திக்கே வந்தாலும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அது நடந்துடும் சார், நடந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல், நம்முடைய விருப்பம், நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது. பகவானே நமக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன வேணும்? கண்டிப்பா முயற்சி அப்படிங்கிறது வேணும். முயற்சி இல்லாதவர்களுக்கு கடவுள் கூட என்ன பண்ணுவாரு? கைவிட்டுருவார். முயற்சி இருந்தது அப்படின்னா, நம்மால முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார்? பகவான் வந்து கண்டிப்பா நம்மள தூக்கி விட்டுருவார் இல்லையா? முயற்சி ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இந்த சின்ன பறவையினுடைய கதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு சின்ன பறவை என்ன பண்ணது, ஒரு கடல்ல, ஒரு சமுத்திரத்துக்கு பக்கத்துல கூடு கட்டின்னு இருக்கு. அது வெளில சாப்பாடு வாங்குறதுக்காக வெளில போயிடுச்சு. போய் இறையை பொறிக்கிட்டு வரதுக்காக வெளில போயிடுது. அப்ப பெரிய அலை வந்து என்ன பண்ணுது, சமுத்திரம் வந்து அந்த கூட்டை உள்ள இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. அந்த பறவை வந்து பாக்குது, தன்னுடைய கூட்டை காணும். படபடபடன்னு அடிச்சுக்கிட்டு அழுகுது. தன்னுடைய குட்டையெல்லாம் காணமே, தன்னுடைய கூட்டை காணமேன்னு சொல்லி அழுகுது. அழுதுட்டு அவ சும்மா உட்காந்துருக்குல. அப்புறம் அந்த பறவை நினைச்சது, நான் இந்த சமுத்திரத்துக்கிட்ட இருந்து எப்படியும் என்னுடைய கூட்டை என்ன பண்ண போறேன், வாங்கிட்டு வர போறேன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுது. எப்படி வாங்கிட்டு வர போற? சமுத்திரத்தை முழுவதும் என்னால என்ன பண்ண முடியாது, பறந்தெல்லாம் போக முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், சமுத்திரத்தை வத்தடிக்க போறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுச்சு. சமுத்திரத்தை எப்படி வத்தடிக்கிறது? போய் நிக்கிறது, கொஞ்சம் தண்ணியை உரியறது அப்படின்னு உறிஞ்சு இந்த பக்கம் வந்து பூ அப்படின்னு துப்புறது, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் உரியறது, இந்த பக்கம் துப்புறது, உரியறது துப்புறது, உரியறது துப்புறது, இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கு, காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கு. தோட்டா கோபிநாத், நீ சொல்ற இப்படி பண்ண ஒரு ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டரை காலி பண்ண முடியுமா? ஏன்டா முடியாது? ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அதனால என்ன பண்ண முடியாது, காலி பண்ணவே முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், எப்படி வாங்கலாம் அந்த உள்ள போச்ச ஒரு கூட்டை, எப்படி எப்படி புடிச்சிட்டு வரலாம்? சமுத்திரம் கடலுக்குள்ள ஒரு கூட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு சொன்னேன்ல, அந்த கூட்டை எப்படி வாங்கிட்டு வர்றது மறுபடியும்? தண்ணியும் காலி பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு அப்புறம் விட்டலாமா? அப்படியே விட்டலாமா? இன்னொரு கூடு கட்டிக்கலாமா? கூட்டுக்கா பஞ்சம், இன்னொரு கூடு கட்டிக்கலாம், இன்னும் வேணா முட்டை போச்சுக்கலாம் இல்லையா? தோட்டா கோபினா தெரியாது, அப்கோர்ஸ் தோட்டா கோபினா தெரியாது, நமக்கே தெரியாது இல்லையா? அவன் சின்ன பையனை போய் பிடிச்சி ராவடி பண்ண என்ன பண்ண, அடுத்த கிளாஸ்க்கே வர மாட்டான். என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது வந்து தைரியமா இறங்கிடுச்சு, நான் செஞ்சிடறேன். இந்த முயற்சியில உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல, முயற்சி பண்ணி உயிர் போனதுன்னு ஒரு பேராது இருக்கட்டும். ஒண்ணுமே பண்ணாம சோம்பேறித்தனமா உட்காந்து ஐயோ போயிடுச்சே, ஐயோ போயிடுச்சே, ஐயோ போயிடுச்சே, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டனே போயிடுச்சேன்னு புலம்பிட்டு இருக்கிறது பதிலா ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு உயிரை போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுது, தைரியமா செய்ய ஆரம்பிச்சது. இதை செஞ்சிட்டு இருந்தா சுத்தி நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கல்ல, அதுங்க என்ன பண்ணலாம், சுத்தி இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள்லாம் சரி நீ பண்ற இல்லையா, நானும் என்ன பண்றேன் உனக்கு சேர்ந்து உதவி பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்கலாம், எல்லாமே ஒட்டகமோ இல்ல யானையோ இல்ல வந்து புலியோ இல்ல குரங்கு எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுவும் அதனுடைய பகுதியில தண்ணியை உறிஞ்சி வேலை கொட்டிருக்கலாம். அதுங்க அதை பண்ணுமா? அதுங்க பண்ணாது. அதுங்க பண்ணாது அப்படிங்கிறத காட்டிலும் இன்னும் ஒரு காரியத்தை சேர்த்து பண்ணும். அது என்ன பண்ண, எல்லாமே இதை பார்த்து சிரிக்குது. நீ எப்ப இதை போய் உறிஞ்சி, எப்ப கொட்டி, எப்ப தண்ணி நீ காலி பண்ணி, எப்ப உன் கூட்ட போய் பிடிக்க போற சொல்லிட்டு எல்லாம் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அப்ப ஏற்கனவே கூடு போயிடுச்சு அப்படின்ற துக்கம், இவ்வளவு பெரிய கடல் நான் வேற இப்ப காலி பண்ணுமே அப்படின்ற ஒரு முயற்சி, இது எல்லாத்துக்கு மேல சுத்தி இதுங்க இல்லைன்னு சிரிக்கக்கூடிய ஏளனம், இது எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, தன்னுடைய கடமையை மட்டும் சரியா செஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க மேல கருடன் போயிட்டு இருந்தார். கருடன் பாக்குறாரு, அடே இந்த சின்ன ஒரு குருவி என்ன பண்ணுது, இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கே, இந்த தைரியத்துக்கு இந்த முயற்சிக்கு நான் கண்டிப்பா உதவி பண்ணட்டா அப்படி என்ன பண்ணாரு, கிடுகிடுன்ட்டு கருடன் இறங்கி வந்தார். கருடன் சொன்னாரு, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், சமுத்திரத்தை வத்தடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சமுத்திரராஜன் கிடுகிடுன்னு வந்துட்டான். ஐயோ சுவாமி நீங்க வர வேண்டாம், ஏன்னா கருடன் நினைச்சா என்ன பண்ணலாம், ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிடலாம், ஏன்னா பகவானே தூக்கிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருக்கு அவருக்கு. சமுத்திரம் ஒரு பெரிய விஷயமா, அவர் நினைச்சா முடிச்சிடலாம். இதை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமை போயிடுச்சா, பலே இந்த சின்ன குருவி ஜெயிச்சிடுச்சுடா சொல்லிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்களாம். அந்த சின்ன குருவி எப்படி ஜெயிச்சது, ஜிம்முக்கு போய் என்ன பண்ணல, அங்க போய் உடம்பெல்லாம் தேதிட்டு வந்து தண்ணியை தூக்கி போடல. அது பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம்தான், தன்னால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த சக்திக்கு மீறிய முயற்சியை பண்ணது, கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளில வந்தது. புரியுதா உங்களுக்கு? கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னா, கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னா இது போதும்பா, என்னால இவ்வளவுதான் முடியும்,
இதுவே ரொம்ப கஷ்டம் பிரபு, இதுக்கு மேல என்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க நீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறது கம்ஃபர்ட் ஜோன். நம்ம என்ன பண்ணும், என்னால எவ்வளவு முடியுமோ, என்னால எவ்வளவு சக்தி இருக்கும், அந்த சக்தி என்ன பண்ணும், முழுமையாக நாம முயற்சியில் ஈடுபடணும். எந்த முயற்சியில் ஈடுபடணும்? எந்த ஒரு செயல்பாடை செஞ்சாலும், குறிப்பா பக்தி விஷயங்கள்ல இல்லையா, பக்தி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு என்ன வரக்கூடாது, சோர்வே வரக்கூடாது. இது எங்கனால எங்க ஆக போகுது பிரபு, இதெல்லாம் என்னால முடியுமா பிரபு, ஒரு சேவை சொன்ன உடனே முடியாது பிரபு, அதெல்லாம் என்னால, என்கிட்ட அதான் சொல்லாதீங்க, வேற யாரும் ஆளை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறது. இல்லைன்னா டிஸ்கரேஜ் பண்றது, நானும் என்னால பண்ண முடியாது, உங்களாலையும் பண்ண முடியாது, விட்டுருங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அப்படி இருக்காம என்ன பண்ணும், முழு முயற்சி எடுக்கணும். அந்த முயற்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, மூடத்தனமாவும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு வழிகாட்டுதல் கீழே இருக்கணும். இந்த கதையை நான் கதையா சொல்லிட்டேனே தவிர நம்ம உடனே என்ன பண்ணக்கூடாது, இப்ப உடனே கிடுகிட நான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய கடலா வத்தடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்பிடக்கூடாது. இந்த கதையெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க தான் எடுத்திருக்காங்க, அந்த கதையை எடுத்துக்கூடாது. ஸோ அது போல இங்க என்ன பண்றான் அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு கடும் தவம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறான். அங்க நாரதர் வந்து சேர்றாரு. நாரதர் வந்து எப்படி சேர்ந்தார் அப்படின்னா, பகவான் ஏற்கனவே என்ன பண்றாரு, அவனை அனுப்பி வைக்கிறார், நாரதர் அனுப்பி வைக்கிறார், நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறார். ஏன்னா தர்மம் எப்பயும் இப்படிதான் வந்து நிற்கும், நமக்கு தெரியாமலேயே, நாம் கூப்பிடாமலேயே நம்மளுக்கு வந்து தர்மம் வந்து நிற்கும். நம்ம இது போன வாரம் கூட பார்த்துட்டு தான் நினைக்கிறேன். சீதை வந்து ராமாயணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா உட்காந்துட்டு இருக்கா, அசோகவனத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா. ராவணன் வந்து மிரட்டிட்டு போறான். ஃபர்ஸ்ட் கெஞ்சி பாக்குறான், என்னுடைய ஆசைக்கு நீ இணங்கி வா, உன்னுடைய பட்ட மகிழ்ச்சியா மாத்திடுறேன், உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றேன், மண்டோதரையை விட உன்னை பெரிய இடத்துல வச்சிடுறேன், நீ எனக்கு இணங்கி வா அப்படின்னு சொல்றான். யார்கிட்ட போய் கேட்கறான் அவன், லக்ஷ்மி கிட்டே போய் கேட்கறான். லக்ஷ்மி கிட்டே காசை காட்டுறான் இல்லையா. பல்ராம் பிரபு கிட்ட போயிட்டு, பிரபு ஒரு 100 ரூபா கொடுத்துறேன், எனக்கு தீட்சை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், எனக்கு முன்னாடியே கேட்டார், பிரபு உங்களுக்கு 10,000 ரூபாய் நான் கொடுத்துறேன், எனக்கு 2வது தீட்சை மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன், என்னது 10,000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்துறேன் ப்ரோ, செகண்ட் டிஷன் வாங்கி கொடுத்துருங்க, கொஞ்சம் கூட குறையாலும் பரவாயில்ல, நான் போட்டு கொடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லக்ஷ்மி கிட்டே என்ன கேட்கறான், வந்து பேரம் பேசுறான், கொஞ்சம் நான் பணங்கள்லாம் கொடுத்துறேன், கொஞ்சம் செட்டில்மெண்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன். சீதைக்கு சிரிக்கிறதா இல்ல அழுகிறதான்னு தெரியல, சீதை எதுவும் பேசவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான், முதல்ல கெஞ்சி பார்த்தான், அப்புறம் மிஞ்ச பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏய் சொல்ற பேச்சு கேட்கறியா இல்ல, இனிமேல ராமன்லாம் வரமாட்டான், அப்படியே ராமன் வந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணிடுவேன், நான் கொண்டுடுவேன், எங்கள் நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க, உன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய வீரவசனம் எல்லாம் பேசுறான். ராமனை கொல்றவனா இருந்தா எங்க கொண்டு இருக்கலாம், தனியா அங்க இருக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்கான், ராமரை கொண்டுட்டு சீத்தை தூக்கிட்டு வந்திருக்கலாம். அப்புறம் சீத்தை சொல்லுவான், ராவணா நீ என்னமோ பெரிய வீரவசனம் எல்லாம் பேசுறியப்பா, ராமனை கொண்டுடுவேன், நான் பெரட்டிடுவேன், பிடிச்சிடுவேன்னு சொல்றியே, அங்க இருக்கும்போது என்ன பண்ண, ஒரு கோலை மாதிரி ராமனை தூரமா அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு, லக்ஷ்மணனையும் தூரமா அனுப்பி வச்சுட்டு, அப்புறம் என்ன தூக்கிட்டு வந்துடா நீ, உன்னுடைய பகுஸ் எனக்கு தெரியாதான்னு சொல்லிட்டு சீதை வந்து திட்டுவா. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ராவணன் வந்து கெடு கொடுத்துட்டு போவான், உனக்கு இன்னும் 2 மாசம் தான் டைம், 2 மாசத்துக்குள்ளார நீ என்னுடைய ஆசைக்கு இன்னைக்கு வரல அப்படின்னா சுத்தி இருக்க ராட்சசெல்லாம் சொல்லிடுவான், ஏய் இந்த பொண்ணு 2 மாசத்துக்குள்ள சரிப்பட்டு வரலன்னா இவளை அறுத்து கொண்டு தின்னுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவான். சொன்ன உடனே ராவணன் போயிடுவான். போனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்க ராட்சசெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஏண்டி அவ்வளவு பெரிய ராஜா வந்து கெஞ்சின்னு கெஞ்சிட்டு இருக்கான், நீ என்னமோ புல்ல தூக்கி போட்டு பேசிட்டு இருக்க. அதெல்லாம் ராமாயணத்துல வரும், ஒரு புல்ல தூக்கி போட்டு அப்புறம் தான் சீதா பேசுவாங்க. அவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்து பேசுறேன், இன்னும் புல்ல தூக்கி போட்டு பேசிட்டு இருக்க, அவன் முன்னாடி பாரு அவன் மூக்க பிடிச்சி கடிடா, காதை பிடிச்சி கடிடா, விரல வெட்டுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்பதான் சீதா நினைப்பா, இனிமேல் நான் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து ராமருடைய ஆசீர்வாதத்தினால உயிரோடு இருந்தேன், இப்ப யாருடைய ஆசீர்வாதத்தால உயிரோடு இருக்கேன், ராவணன் எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துருக்கான். சோ ராவணன் உயிர் பிச்சை எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏவன், அதனால என்ன பண்றேன், நான் இப்ப என்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கூந்தலை என்ன பண்றா, தன்னுடைய கழுத்தை சுத்திக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய விருட்சத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டு இறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றா. மாட்டவும் செஞ்சிட்டா. அந்த சமயத்துல மேல ஹனுமான் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, சின்ன உருவத்துல உட்காந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு. பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹனுமான் நினைக்கிற, ஆஹா நாம நாளைக்கு வந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும், நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம், சீதையினுடைய உடலை மட்டும் தான் பார்த்துருப்போமே தவிர சீதையை நம்ம தரிசனம் பண்ணிருக்க முடியாது. அதனால அவர் சொன்னாரா, சரியான நேரத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு, பகவான் அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இதுதான் தர்மம். தர்மம் என்னைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனா பின்னாடி இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு எப்ப தேவையோ எப்ப ஆபத்து இருக்கோ அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணும், பிரத்யட்சமாய் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும். தர்மம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது, அதுக்காக நம்ம தர்மத்தை விட்டுறக்கூடாது.
ஸோ அப்படிதான் நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இங்க கயாது அப்படிங்கிறவ வந்து கைது பண்ண முயற்சி பண்றாங்க. முயற்சி பண்ண அடுத்த க்ஷணம் யார் வந்துட்டாரு? நாரதர் அங்க வந்து சேர்ந்துட்டார். ஸோ இப்படிதான் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய உதாரணங்களை பார்க்க முடியும். பிரச்சனைன்னு வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க? ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு அங்க சொல்யூஷன் வந்தே தீரும். நாம் பகவான் அப்ப ஒரு சில சமயம் வழிபடாம கூட போலாம், மறந்தே போயிடுவோம். பகவானை வழிபடணும் அப்படின்றத கூட மறந்து போயிடும். ஆனா யாரும் மறக்க மாட்டாங்க, பகவான் மறமாட்டார். பகவான் அதான் சொல்றாரு, அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கத்தியும் சொல்லி சொல்றார். என்னுடைய பக்தனை நான் மறந்து போனா பரவாயில்ல, அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம், என்னுடைய பக்தனை நான் நினைக்கிறேன்டான்னு சொல்லி சொல்றார். ஏன்னா அந்த பக்தன் வாழ்க்கை முழுவதும் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான். இப்ப அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்ட காலம், என்ன அவனால நினைக்க முடியல. அவன் என்ன பண்றான்? காஷ்டபாஷான சம்மிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இது வந்து வராக புராணத்துல வரக்கூடிய சரம ஸ்லோகம். ஒரு மனிதன் உயிரை விடுறதுக்கு படுத்துட்டு இருக்கான், கட்ட மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கான். அவனுக்கு கான்சியஸ்னஸே இல்லை, கோமால படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் எங்க பகவான் நினைக்க போறான்? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இறக்கும் தருவாயில் நீ நினைச்சா என்னை வந்து சேரலான்னு சொல்லி சொல்றார். அப்ப அந்த பக்தன் இறக்கும் தருவாயில் யாரும் நினைக்கவே இல்லை, பகவான நினைக்கவே இல்லை. அவன் எப்படி பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அந்த பக்தன் என்ன நினைக்கலாம் என்ன இருக்கு, நான் அந்த பக்தனை பத்தி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சொதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படிதான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த பிரகலாதனை காப்பாற்றுவதற்காக ஏற்கனவே நாரதரை அங்க அனுப்பி வச்சுட்டார். ஏன்னா 3 உலகத்துல சுத்தக்கூடிய நாரதர் அந்த இடத்துக்கு எதுக்கு வந்து சேரணும்? ரொம்ப முக்கியமான இடமா என்ன அது? அவருக்கு பகவானை பார்க்கறதுக்கு போயிருக்கலாம். ஆனா நாரதருக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா? பகவானை பார்ப்பதை காட்டிலும் இதை போல பக்தர்களை போய் ரட்சிப்பது தான் யாருக்கு வேலை, முக்கியமான வேலையா இருக்கு? நாரதருக்கு ஒரு முக்கியமான வேலையா இருக்கு. இது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பக்தன் ஆரம்பத்துல வரும்போது என்னத்தையும் நினைச்சிட்டு இருக்கான், பகவானுக்கு எனக்கு எதாவது செய்வார், பகவானுக்கு எனக்கு எதாவது செய்வார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் வருவான் ஆரம்ப நிலையில. ஜெகதீஷ் பிரபு கரெக்டா? கோயிலுக்கு வரும்போது அவன் என்ன நினைக்கிறான்? முதல்ல பகவானுக்கு ஏதாவது நல்லா செய்வார், பகவானுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்வார் அப்படின்னு நினைச்சு தான் வருவான். ராஜேந்திரன் பிரபு கரெக்ட் தானே? ஆரம்பத்தில் வரும்போது என்ன பண்ணாங்க மக்கள் எல்லாமே, எனக்கு ஏதாவது பகவான் பண்ணுவார் நினைச்சிட்டு வருவாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பக்தியில முன்னேற என்ன நினைக்கிறோம், நான் பகவானுக்கு ஏதாவது செய்யணும், பகவானுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும், பகவானுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணுமே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இதுவே உயர்ந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது நான் பக்தர்களுக்கு என்ன சேவை செய்யறது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது 3வது நிலை. இதுதான் இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த நிலை நம்ம பாக்குறோம். நம்ம நாரதரை பாக்குறோம். நாரதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் போய் வைகுண்டத்துல உட்காந்துட்டு பஜன் மட்டும் பாடிட்டு இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன பண்றாரு, கரெக்டா வந்து பக்தர்களுக்கு உதவி செய்யறார். இதுவும் பெரிய சேவை தான். பக்தர்கள் பிரச்சனையில இருக்கும் போது, அவங்க பிரச்சனையில் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ண, அங்க போய் நம்ம நின்று உதவி செய்யணும். அந்த கேரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் நம்ம எல்லாரையும் பக்தனா மாத்திருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? நாம எல்லாம் கோயிலுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, ஏதோ நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண வளராமரை அப்படியே பார்த்து அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய பக்தியினால, பக்தி பரவசத்தில் நம்ம யாரும் கோயிலுக்குலாம் வந்த மாதிரி தெரியல. இல்ல சாஸ்திர விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் பெரிய ஞானியாக யாரும் கோயிலுக்கு வந்த மாதிரியும் தெரியல. எப்படி வந்திருப்போம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு விஷயம்தான், நம்மளை யாராவது ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நல்லா பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. நம்ம கோயிலுக்கு வரும்போது நம்மளை கூப்பிட்டு பேசுவாங்க. கோயிலுக்கு வரலனாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள போன்ல கூப்பிட்டு பேசுவாங்க. ஏன் வரல, வந்திருக்கலாம் இல்லையா, இந்த வாரம் நல்லா இருந்துச்சு, ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ஒண்ணுமே எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு சொல்லுவாங்க. பிரசாதம் இந்த வாரம் ஓஹோன்னு இருந்தது, நீங்க வந்திருக்கலாம், மிஸ் பண்ணிட்டீங்களே. கீர்த்தனை இந்த வாரம் ஓஹோன்னு இருந்தது, லெக்சர் ஐயோ நல்ல லெக்சர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, இன்னைக்கு பகவான் நீங்க தரிசனம் பண்ணிருக்கோம், ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும், ஃபெஸ்டிவல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள எப்படியாவது கூட்டிட்டு வர முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு சொல்லியாவது கூட்டிட்டு வரணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கே போய் இழுத்துட்டு வந்துருவாங்க. நாங்க அதெல்லாம் பண்ணோம். எங்க தம்பிங்க 3 பேர் இருந்தோம்னா, ஒரு பையன் அதுல கோயிலுக்கு வரமாட்டான், அப்பப்ப கோயிலுக்கு வரமாட்டான், நான் கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் போடா அப்படின்னு சொல்லுவான். சொல்லிட்டானா அடுத்த வேலை தெரியுமா, 2 பேரும் போயிட்டு அவனை ஒரு மூளையில போட்டு நல்லா குத்துன்னு குத்தி எட்டி உதைச்சி அடிச்சு கடிச்சு பயங்கரமான வைல்டான சண்டையா இருக்கும், உடம்பெல்லாம் காயமா இருக்கும். சண்டை எதுக்கு, அவனை கோயில் எடுத்துட்டு போறதுக்கு. கடைசியில் அழுதுகிட்டே வருவான், என்ன விடுங்களா, என்ன வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பிடிச்ச அவனை உட்கார வச்சு, சைக்கிள்ல தான் அப்ப ட்ரிபிள்ஸ், அவனை சைக்கிள்ல முன்னாடி உட்கார வச்சு, பின்னாடி உட்காந்த கூட எகிரி குதிச்சு ஓடி போயிடும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி அந்த இந்த பார்ல உட்கார வச்சு அவனை ஓட்டிட்டு போவோம். அப்படி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பக்தர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணும், உதவி பண்ணிக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் உதவி. ஒரு சில சமயம்
இப்படி உதவி பண்ணலாம், ஒரு சில சமயம் இப்படி உதவி பண்ணலாம் இல்லையா? அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல, அது போல. சோ இதுதான் பெரிய உதவி, பக்தர்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய பெரிய உதவி. என்ன பண்ணும், எப்படியாவது அவங்கள பக்தி சேவைக்கு யார் போன் அடிச்சது, இப்ப எனக்கு உதவி பண்ணுங்க நீங்க எல்லாருமே. யார் போன் அடிச்சது அவங்களே கை தூக்கிருங்க. யார் போன் ரிங் ஆனது? பிரபுடைய போன் ரிங் ஆனது. பரவாயில்ல, அவர்கிட்ட 500 ரூபாய் கேட்டா அவர் என்கிட்ட கேட்பாரு, பிரபு நீங்க தான் டொனேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பரவாயில்ல, அவர் நிறைய சேவை பண்றாரு, நல்லா அவரை எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி விட்டலாம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இங்க நம்ம உதாரணம் பார்க்கலாம். பக்தர்களுக்கு ஒருத்தர் நம்ம எப்படி பக்தி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா, இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கொண்டு வர முடியும். எப்படி கொண்டு வர முடியும்? அந்த பக்தர்களை நாம் எப்படி கவனிச்சுக்கிறோமோ அதில் தான் அவங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பக்தி கொண்டு வர முடியும். கவனிப்பு அப்படின்னா எப்பயும் ஒரே மாதிரி பேசுறது கிடையாது. வரும்போதெல்லாம் அவங்கள சாஃப்டா பேசி 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 அவங்கள தடை விடுறது கிடையாது. அப்பப்போ கொஞ்சம் என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, நம்ம அவங்கள கொஞ்சம் கடுமையா பேச வேண்டியதா இருக்கு. அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வரவா செய்வாங்க. அதான் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்கணும். ஒரு பானை தட்டுற மாதிரி உபநிஷத்து இந்த உதாரணம் சொல்லுது. என்ன உதாரணம் சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு குயவன் பானையை செஞ்சுட்டான், என்ன பண்ணுவான், அதுக்கப்புறம் அந்த பானையை தட்டி கொடுப்பான். தட்டி 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 விடும். அப்பதான் என்ன ஆகும், அது நல்ல ஷேப்புக்கு வரும். சோ பானை எப்படி தெரியுமா தட்டுவான், உள்ளார ஒரு கை கொடுத்துருப்பான், வெளில தட்டிக்கிட்டே இருப்பான். அப்ப என்ன ஆகும், அது உள்ள பேலன்ஸ்டா கரெக்டா வந்துடும். இப்ப உள்ள கையை கொடுக்காம வெளில தட்டினா என்ன ஆகும், டப்புன்னு உள்ள போயிடும், உடஞ்சு போயிடும். சோ அது போல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, உள்ளார ஒரு சப்போர்ட்டிங் கை இருக்கணும், வெளில இருந்து என்ன பண்ணிருக்கணும், அதை தட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அது போல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, பக்தர்களுக்கு சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும், அதே சமயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, மேல இருந்து டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் ஒரு ஷேப்புக்கு வருவாங்க. அதை பிரபுபாதரும் பண்ணாரு. சோ அதை அவங்க குரு மகாராஜும் பண்ணாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய பக்தர்களுக்கு அதுவும் செய்யணும். சோ பக்தர்கள் நம்மளை யாராவது கண்டுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்முடைய கேஸ் முடிஞ்சது அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த ஒரு பக்தராவது நமக்கு போன் பண்ணி இல்ல பார்க்கும் போதெல்லாம், பிரபு ஏன் கோயிலுக்கு வரல, இல்ல ஏதாவது படிச்சீங்களா, சாண்ட் பண்றீங்களா, என்ன சேவை பண்றீங்க, சேவை பண்ண வரீங்களா, போலாம் அப்படின்னு நம்மளை யாருமே கூப்பிடவே இல்லை, நம்மளை யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம சந்தோஷமா நினைச்சுக்க வேண்டாம். அப்பா நம்மளை யாரும் பார்க்கவே இல்லை, நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டத்தை நம்ம வீட்டுல இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நமக்கு பகவானுடைய கருணை கட்டாயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. பக்தர்கள் எப்ப நம்மளை சேவை பண்றதுல என்கேஜ் பண்ணலையோ அப்ப நம்மளுக்கு பகவானுடைய கருணை போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனே கிடையாது. எப்பயும் பக்தர்கள் நம்மளுக்கு தொல்லை பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்ப வர, என்ன சேவை பண்ற, என்ன பண்ற நம்மள மேல உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுதான் இருக்கலே ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாப்பான சூழ்நிலை, ரொம்ப ப்ரொடெக்டடான சூழ்நிலை. எப்பயும் நமக்கு மேல ஒருத்தர் கண்காணிப்புல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும், நச்சு பண்ணிட்டே இருக்கணும், என்ன பண்ற இதை பண்ணு அதை பண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அது வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்மள ஒண்ணுமே கண்டுக்கவே இல்லை, யாருமே நம்மள எதுவுமே கேட்கவே இல்லை அப்படின்னா நாம் பக்தியில இருந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கோம், பகவானுடைய கருணையில இருந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி யாரா இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க, நீங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு அதிகாரியை நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க, அவங்க கிட்ட உங்க வாழ்க்கையை கொடுத்துருங்க. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்மளால நடத்துறதுக்கு தெரியவே தெரியாது. குறிப்பா பக்தி சேவையில் நாமளே ஈடுபடுத்திக்க முடியாது. அதனாலதான் எல்லாருக்குமே ஒரு அதிகாரி அப்படிங்கிற முக்கியம். அதிகாரி அப்படின்னா யாரு, நமக்கு யார் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய நிலைமையை புரிஞ்சுட்டு நம்மளை யார் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துறாங்களோ அவங்க தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அதிகாரிகள் சொல்லி சொல்றோம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் தேவை. சரிங்க, நம்ம பாக்குறோம் பிரகலாதனை என்ன பண்றாரு, எங்க காப்பாத்துறாரு, கர்ப்பத்திலேயே காப்பாத்திட்டார். அவன் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை, ஆனா கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய என்ன பண்ணிட்டாரு, நாரதர் காப்பாத்த வந்துட்டாரு. சோ அப்படி இருக்கும்போது நாமெல்லாம் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஒரு பக்தனை காப்பாற்றுவதில். ஒரு பக்தன் அப்படின்னு வந்துட்டான் அப்படின்னா, கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டாரு அப்படின்னா அந்த பக்தரை நாம் என்ன பண்ணும், கடைசி வரைக்கும் கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு போற வரைக்கும் நம்ம கிட்டதான் பொறுப்பு இருக்கு. உதாசீனமா என்ன பண்ணிடக்கூடாது, யாருக்கிட்ட நம்ம டீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, அதுக்கப்புறம் நாரதர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு இங்க, நாரதர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு. பிறக்க போற குழந்தை, சத்தமா கொஞ்சம் என்ன சொல்லி கேட்கல, பிறக்க போற குழந்தை அப்படி சொல்லவே இல்லை, நீங்க லேட்டா வந்தீங்க கிளாஸ்க்கு. படிச்சேன்ல, நம்ம இங்க படிச்சதுன்னு சொல்லுங்க, யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எத்தனை பேரு பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு பொருளுடைய கேட்டீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் தமிழ்லையும் படிச்சேன், இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சேன், 2 லாங்குவேஜ் வேற மெனக்கட்டு படிச்சிருக்கேன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுடைய கேட்கும் போது எங்கேயோ கவனம் வச்சிட்டு இருக்கிறது. கொஸ்டின் இன்னொரு சொல்றதா, கொஸ்டினே நீ மறுபடியும் கேட்கற,
கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்காது, விடு. வெரி குட். இப்ப எல்லாரும் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் பிரபுக்கு. ஏன் தட்ட சொன்னா அப்படின்னா கொஞ்சமா தூக்கத்துல இருந்து வெளில வரலாம் அப்படின்னு தான். நிறைய பேர் அதையும் கை தட்டவே இல்லை. வீட்டுக்கு போய் தட்டுவாங்களோ என்னமோ தெரியல. என்ன தெரியுமா சொன்னாரு அவரு? நாரதர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? நீ என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் அந்த குழந்தை என்ன பண்ண முடியும், உன்னால கொல்லவே முடியாதான்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் வந்து நீ கயாதோ விட்டுரு, கயாதோ வந்து பக்தை, அவளுக்குள்ளார வந்து ஒரு பக்தன் இருக்கான் அப்படிலாம் என்ன பண்ணவே இல்லை, பரிஞ்செல்லாம் பேசவே இல்லை. என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டார் ஒரே வார்த்தையில? அந்த குழந்தைய முடிஞ்சா நீ தொட்டுப்பார் அப்படின்ற ரீதியில தான் சொன்னார். ஏன்னா நாரதருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த குழந்தைய ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ண முடியாது, தொட முடியாதுடா, கொல்றது கிடையாது, தொடவே முடியாது அப்படின்ற நாரதர் தெரிஞ்சே என்ன பண்றாருங்க, ஹிரண்யகசிபுவாலே தொட முடியாது, நீ முடிஞ்சா தொட்டு தான் பாரு. தொட்டா என்ன ஆகும்? ஹிரண்யகசிபுக்கு முன்னாடி பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் வந்து உன்னை முடிச்சிருவார் இல்லையா? அதனால விற்று அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்றாரு, இப்படி மறைமுகமா சொல்றார். இப்படியாக ஒரு பக்தனை அழிக்கிறது கிடையாது, ஒரு பக்தனை அழிக்கணும் நினைப்பு கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆபத்துகரமானது அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு பக்தனை வந்து 3 வகையில் என்ன பண்ணலாம், அபராதம் பண்ணலாம். ஒன்று மனசால, இன்னொன்று வாக்கால, இன்னொன்னு உடலால. மனசால என்ன பண்றோம், திட்டிக்கிறோம். பார்த்த உடனே இவன் வந்துட்டாரா, இவர் வந்துட்டா, இவன் இதுக்கடா வந்துட்டு இருக்காரு, எல்லாம் என்னடா வேலை, மனசுலயே என்ன பண்றோம், உங்களை பார்த்து பயங்கரமா புழுங்கிக்கிறோம். 2வது வாயிலே பேச ஆரம்பிச்சிடும். நீங்களாம் ஏன் பிரபு இருந்துட்டு இருக்கீங்க இத்தனை வருஷமா, அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி இப்படின்ட்டு ஏதோ பேச ஆரம்பிச்சிடும். 3வது ஸ்டேஜ் என்னது, படார்னு ஏதாவது டப்புன்னு அடிச்சிடுறது. நடந்திருக்கு, நடக்காமலாம் கிடையாது. இந்த 3 விதத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு பக்தனுக்கு அபராதம் பண்ண முடியும். ஆனா இங்க என்ன தெரியுமா சொல்றாரு பகவான், நீ ஒரு பக்தனை என்ன பண்ணிடாத, மனசால கூட தப்பா நினைச்சிடாது. மனசால் நினைச்சாவே என்ன பண்ணுவாரா பகவான், அங்க வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் இங்க நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அதனால நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். கலியுகத்துல இந்த ஒரு லீனியன்சி இருக்கு. என்ன லீனியன்சி இருக்கு அப்படின்னா, நீ மனதால பாவம் பண்ண இல்ல வார்த்தையால பாவம் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு எஃபெக்டே கிடையாது. எப்ப உடலால பாவம் பண்றியோ அப்பதான் எஃபெக்ட். அதே சமயத்துல நீ மனதால அபராதம் பண்ணாலுமே கூட என்ன இருக்கு, அதுக்கு கண்டிப்பா எஃபெக்ட் இருக்கு, அதுக்கு தண்டனை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கவும் முடியுது. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு முறை ஒரு சிஷ்யர் பார்த்து சந்திச்சு பேசுறாரு. ரொம்ப தைரியமான சிஷ்யரா இருப்பார் நினைக்கிறேன். அவர் பார்த்து பிரபுபாத் கிட்ட சொல்றாரு, பிரபுபாத் என்னுடைய மனசுல அப்பப்ப கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமான எண்ணங்கள்லாம் வருது. நல்ல எண்ணம் வந்தாதான்ப்பா ரொம்ப அதிசயம், பைத்தியக்காரத்தனமான எண்ணம் வந்து அதெல்லாம் அதிசயமே கிடையாது, சொல்லு என்ன வருது கிட்ட சொல்லாமா, தைரியமா சொல்லு, இல்ல தப்பா நினைச்சிக்க மாட்டீங்கல்ல, இவ்வளவு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேல தப்பா சொல்ல நினைக்க முடியும், சொல்லிரு. என்னுடைய மனசுல எனக்கு திடீர்னு அப்பப்ப என்ன வருது, உங்களை போட்டு குத்துன்னு எனக்கு தோணுது, நல்லா அடிக்குன்னு தோணுது எனக்கு. என்னுடைய மனசு அப்பப்ப ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா உங்களை வந்து இப்படிலாம் செய்யணும்னு சொல்லி தோணுது, என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். கண்ணை முடிக்கிட்டாரு. கண்ணை விட்டு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சாண்ட் சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார். என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்முடைய மனசு அப்படிதான் இருக்கும். கண்டிப்பா மனசு அவ்வளவு கெட்டு போய் இருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளவுதான் பெரிய நபர்கள் நம்ம பார்த்தே வளர்ந்துட்டு இருப்போம், எவ்வளவு பெரிய பக்தரா இருந்தாலும் சன்னியாசிகளா இருந்தாலும் குருவா இருந்தாலுமே கூட மனசு அப்பப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சஞ்சலப்பட்டு ஏதாவது இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு தான், கிறுக்குத்தனமா யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கும். மனசுல யோசிக்கிறத மனசோட புதைச்சிருங்க. எது கொண்டு வந்துடாதீங்க, வாய் வரைக்கும் செயல் கிடையாது, வாய் வரைக்கும் வந்துடாதீங்க. வாய்க்கு வந்தாவே அப்புறம் செயல்பாடா வந்துடும். ஆனா மனசுல ஒரு எண்ணம் தோன்றுச்சு, அந்த மனசோட என்ன பண்ணுங்க அங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார். பிரபுபாத சொல்லி அமைச்சார். அது போல இங்க நாரதர் சொல்லிட்டாரு, பிரகலாதனன் என்ன பண்ணாத, மனசால கூட உன்னால தொடவே முடியாதான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, சவால் விட்டு அனுப்பிச்சு விட்டார். இங்க வந்து பிரபுபா உதாரணம் கொடுக்குறாரு, பொருள் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கிட்ட கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் கிருஷ்ணர் கிட்ட, ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கேள்வி கேட்கிறான். இந்த கேள்வி எங்க வருது, நமே பக்த பிரணஷதி எதுல வருது, 9வது அத்தியாயத்துல வருது. 9வது அத்தியாயத்துல வருது. ஆனா இதற்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான் இல்லையா? என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருப்பான் அர்ஜுனன்? என்ன கொஸ்டினுக்காக இது வந்தது பகவத்கீதையில? சரி, பகவான் வந்து
ஒரு பக்தனுடைய நிலைமையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கார். பக்தன் இழிவடைவது கிடையாது, நாசமாவது கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கார். பேசிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றார், அர்ஜுனன் சொல்றார், அர்ஜுனா எந்திரிச்சு சொல்றா, என்னுடைய பக்தன் நாசமாவதில்லைன்னு சொல்றா அப்படின்றார். அர்ஜுனன் எந்திரிச்சு கிருஷ்ண பக்தன் நாசமாவதில்லை அப்படின்னு சொல்றான். டேய் உங்களை என்னடா சொன்னேன்? கிருஷ்ண பக்தன் நான் சொன்னேன் இல்ல, என்னுடைய பக்தன் நாசமாவதில்லை சொல்றா அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. நமே பக்த பிரணஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லிட்டான், என்னுடைய பக்தன் நாசமாவதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இப்பதான் சொல்றேன் கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன காரணம்னா, நாம் கிருஷ்ணனுடைய பக்தன் ஆகிறத காட்டிலும் கிருஷ்ண பக்தர்களுடைய பக்தனா மாறிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நாசமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். எது அபாசரய ஆசரையாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோசாமி சொல்வார் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அது என்னது, என்ன ஸ்லோகம் வரும், புனிந்த புல்கஷா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருமே, எல்லாரும் மறந்து போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அது? எனிவே ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல ரொம்ப தாழ்ந்த இனம் சொல்லக்கூடியவங்க யாரு? சூத்திரர் கீழே இருக்கவங்க. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப தாழ்ந்த இனம் சொல்லப்படக்கூடியவங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வேதமே செல்லுபடி ஆகாது. வேதம் யாருக்கு தெரியுமா செல்லுபடி ஆகும்? 4 நாளுக்கு தான் செல்லுபடி ஆகும். பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்திரர்களுக்கு மட்டும்தான் வேதம் செல்லுபடி ஆகும். அப்ப இது கீழே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வேதமே கிடையாது. அவங்களாம் வேதத்துடைய ஸ்கோப்புக்குள்ளார வர்றதே இல்லை. மிலேச்சா, யவ்வன, புலாந்திர, புலிந்த, புல்கஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்டே கொடுப்பார். இவங்கெல்லாம் வேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். இவங்களுக்கெல்லாம் வேதமே செல்லுபடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் எப்படி காப்பாத்துறது? இவங்கெல்லாம் யாரு காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, எது அபாசரயாசரையாக அப்படின்னு சொல்லுவார். இவங்கெல்லாம் பண்றதுக்கு, இவங்கெல்லாம் காப்பாற்ற ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. என்ன வழி இருக்கு அப்படின்னா, எவன் ஒருவன் ஒரு பக்தனுடைய பாதத்தை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறானோ அவன் தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த பக்தனுடைய கருணையினால இவங்கெல்லாம் மோட்சம் போக முடியும்னு சொல்லுவார். ஸோ நமக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்கோப் மட்டும் தான் இருக்கு. நாம எல்லாருமே 4 கேட்டகரிக்குள்ளாரையும் வரமாட்டோம். பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்ரன் 4 கேட்டகரிக்குள்ளார நம்ம எல்லாருமே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஏன்னா சூத்ரன் அப்படிங்கிறதே பெரிய குவாலிட்டி. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் சூத்ரர்கள்லாம் ரொம்ப தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சாசனம் சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் சூத்ரன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய குவாலிட்டி. சூத்ரனுடைய முதல் குவாலிட்டி அப்படின்னா கிளீன்லினஸ். அதுவே நம்ம கிட்ட கிடையாது. 2வது டிசிப்ளின். ரொம்ப ஒழுக்கமா, பணிவிடை, ரொம்ப ரொம்ப பணிவா என்ன பண்ணுவார் அவர், எல்லாருக்கும் பணிவிடை செய்வார். அந்த குணங்களை இன்னைக்கு நம்ம யாருக்கிட்டையும் பார்க்க முடியல. ஸோ அப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படிதான் இருக்கும், இந்த 4 குணங்களுக்கு, 4 வர்ணத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு தான் இருக்கும். அப்ப நாமெல்லாம் வெளியில போறதுக்கு என்னடா கதி அப்படின்னா ஒரே ஒரு கதி தானே. என்னது? பக்தனுடைய பாதத்தை கைப்பற்றுவது மட்டும்தான். பக்தனுடைய பாதத்தை பற்றுவது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழி. அதை ஸ்ரீல பிரபுபாத் எழுதுவார். ஸோ அதனால இந்த கலியுகத்துல நீங்க மோட்சம் பெறணும் அப்படின்னா பக்தர்களை ஆசிரியத்து தான் என்ன பண்ண முடியும், நீங்க மோட்சம் அடைய முடியுமே தவிர மற்ற வழிகளால் அடைய முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவார். இப்ப இங்க நம்ம பிரகலாதனுடைய சரித்திரத்துல பார்க்க முடியுது, எப்படி நாரதர் ஒரு பக்தன் இன்னொரு பக்தருக்கு உதவி பண்றார். ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தருக்கு ஆபத்து வரும்போது அங்க வந்து நிக்கிறார். ஒரு பக்தர் பகவான் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் பகவான் வந்ததான் காப்பாற்றணும் உடனே சொல்லிடும். என்ன பண்றது, பகவான் பார்த்துக்கிட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். பட் பகவான் பார்த்துக்கிறதுக்காக நம்ம உட்காந்துருக்கோம். இங்க நாம என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என்ன நினைக்கிறோம், நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா உடனே என்ன நினைக்கிறோம், பக்தர்லாம் வந்து காப்பாத்தினா பரவாயில்லையே, நம்மளுக்கு யாரும் கை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே, நம்மளுக்கு யாரும் உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், மத்தவங்களுக்கு பகவான் பார்த்துப்பார், அவர் வந்தா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சிடும். நமக்கு என்ன, ஐயோ பாவன்னா கையோட வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம், அப்படியே விட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தியை வச்சு என்ன பண்ணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும், உதவி பண்ணலாம். ஸோ அதான் நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். இந்த கேரிங் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதும் பார்க்கிறோம். யாரு கேர் பண்றாங்க, பகவான் பக்தர்கள் மேல அவ்வளவு கேர் எடுத்துக்கிறாரு. அதே போல பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவோம், மற்ற பக்தர்கள் மேலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும். ஸோ புதுசா வரவங்களை முக்கியமா என்ன பண்ணுங்க, கேர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. நம்ம போன வாரம் இதை பேசியிருந்தோம். ஸோ புதுசா யாராவது கோயிலுக்கு வராங்கன்னு என்ன பண்ணுங்க, அவங்கள முதல்ல பாருங்க, அவங்க கிட்ட பேசுங்க, அவங்க எங்க இருந்து வராங்க, ப்ரோக்ராம் எப்படி அட்டன் பண்ணாங்க, பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்களா, அவங்களோட ஃபோன் நம்பரை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வாரம் மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணி கூப்பிடுங்க. ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அவங்கள பேசி தான் என்ன பண்ண முடியும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களை கேர் எடுத்து தான் கூட்டி வர முடியும். தவிர நம்ம பிலாசபினாலேயோ மற்ற விஷயங்களால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள கூட்டிட்டு வர்றது சாத்தியமே இல்லை. சரி, நான் இங்க நிறுத்திடுறேன். இருக்காத கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஆக்சுவலா நான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 3 நாமத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன். ஆல்ரெடி 9:25 ஆயிடுச்சு.
எல்லாருக்கும் நிறைய வேலை இருக்கும் இல்லையா, அடுத்து எதுக்கு பிரபு வம்பு, நீங்க ஏதாவது பதில் சொன்னா ஏதாவது மாத்தி சொல்லுவீங்க. விஷ்ணு சாஸ்திர 3 நாமத்தை பார்த்தலாமா? யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்னு சொல்லி சொல்றீங்க? யாரெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி சொல்றீங்க? அவ்வளவு தைரியம் இருக்கா நான் வேணான்னு சொல்றதுக்கு? அது ஒருத்தர் இருக்கார், தைரியமா இருக்கார் நம்ம கோயில்ல. பிரசாதம் வேணா சாப்பிட்டுருங்க பிரபு. நான் விஷ்ணு சாஸ்திரம் பார்க்க போறது கிடையாது, ஏன்னா எனக்கு பக்தர்களுடைய ஆசீர்வாதம் தான் வேணும், சாபம் வேண்டாம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம், யாருக்கா கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இருந்தா கேட்கலாம். கொஸ்டின் என்ன அப்படி, ஒரு நிமிஷம் இங்க முடிச்சிட்டு வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாரு அப்படின்னா, இப்ப வந்து ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரை பத்தி திட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அதுல 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க. நான் நின்று கேட்டுதான் இருக்கேன். இல்ல என்கிட்ட பேசுறாங்க. ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரை பத்தி தப்பா என்கிட்ட பேசுறாங்க. பேசுற பக்தர் ரொம்ப மூத்த பக்தர். அவர் என்ன பண்றாரு, என்கிட்ட இன்னொரு மூத்த பக்தரை பத்தி தப்பா பேசுறாரு. இப்ப நான் என்ன பண்ணும் இல்லையா? இதை நான் கேட்டுட்டு இருக்கணுமா இல்ல விட்டுட்டு போயிடணுமா? கேட்கல, விட்டுட்டு போனா, பாதையில விட்டுட்டு போனா என்ன நினைப்பாரு சொல்றவரு? ஹரிகதை பாதையில நின்று படிச்சுட்டு இவர் கஷ்டப்படுவாரு இல்லையா? கேட்டுட்டு இருந்தா, ஐயோ இந்த மூத்த பக்தர் இப்படி தப்பா சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய மனசு கஷ்டப்படும். இதுவும் அபராதம் ஆகி போயிடும். என்ன பண்றது அப்படிங்கறதா கொஸ்டின் இல்லையா? கண்டிப்பா மூத்த பக்தரா இருந்தா என்ன பண்ண மாட்டாரு, நம்ம கிட்ட வந்து இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா பேசவே மாட்டார். பேசினார்னால என்ன அர்த்தம், அவர் மூத்த பக்தர் அப்படின்ற போர்வையில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப நிலை பக்தர், அவ்வளவுதான். என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சமயத்துல விட்டு போயிடலாம். இப்ப உபன்யாசம் நடந்துட்டு இருக்கு, யாராவது ஹரிகதை பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், அங்க இருந்து நம்ம எந்திரிச்சு போறதுதான் அபராதம் நினைக்கலாம். அதுவே நிறைய பேர் அபராதம் நினைக்கிறது கிடையாது. கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும், நிறைய பேர் என்ன பண்ண கிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுறாங்க இல்லையா? அதுவே பெருசா யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ அது போல இருக்கும்போது கண்டிப்பா இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா பேசும்போது 3 விஷயம் செய்ய சொல்லுது சாஸ்திரம். 1, காதை அடைச்சிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போயிடுங்க. இல்லையா, அவர்கிட்ட அவரையும் திருத்த முயற்சி பண்ணுங்க. இல்ல அப்படி பேச வேண்டாம், நம்ம இப்படி பேச வேண்டாம், நம்ம இப்படி இருந்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. 3வது ஆப்ஷன், அவங்க நாக்கு அறுத்துருங்க. நம்ம 3வது ஆப்ஷன் கண்டிப்பா போகவே முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆப்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? 1, காதை மூடிட்டு என்ன பண்ண அங்கிருந்து ஓடி போயிடணும். இல்லையா என்ன பண்ணலாம், அவர்கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணலாம். அந்த இடத்துல கன்வின்ஸ் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அது சக்கரை சாப்பிட்ற மாதிரி, நல்ல இனிப்பு சாப்பிட்ற மாதிரி. ஒரு குழந்தை இனிப்பு சாப்பிட்றப்போ அந்த குழந்தை கிட்ட இனிப்பு பிடுங்க என்ன பண்ணும், வீல கத்தும், பிடுங்க முடியாது. அது போல இன்னொரு பக்தரை பத்தி குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ஹரிகதை என்னைட்டு இருக்கும், அப்படியே கங்கை பிரவாகம் போல ஃப்ளோயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒன்னு ஆஃப்டர் அனதர்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த சமயத்துல அவங்க நிறுத்த சொல்ல முடியாது. பிரபு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, கொஞ்சம் சீக்கிரம் நான் கிளம்பணும், எனக்கு வேற ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், நம்ம டக்குன்னு அங்கிருந்து ஓடி போறதா நல்ல விஷயம். ஓகேவா? புது எண்ணங்கள் நிறைய உள்ள கொண்டு வரணும். சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? சம்ஸ்காரங்கள் அப்படிங்கிற நம்முடைய பல எண்ணங்கள் தான் சம்ஸ்காரங்கள் சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், டிவோஷனல் சர்வீஸை புது சம்ஸ்காரங்களை உள்ள கொண்டு போக முயற்சி பண்றோம். பகவானை தரிசனம் பண்றது. ஸோ பகவானை தரிசனம் பண்றது அப்படின்னா ஏதோ வந்தா அப்படியே மேலே கீழே பார்த்துட்டு போயிடுறது கிடையாது. கீழே இருந்து மேல வரைக்கும் என்ன பண்ணும், பொறுமையா பார்க்கணும், ஒவ்வொரு அங்கமா பார்க்கணும். எப்படி நம்ம வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான பொருளை அவ்வளவு ரசிச்சு ருசிச்சு பார்க்கிறோமோ அது போல என்ன பண்ணும், பகவானையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். வேற விஷயங்களை எப்படி ரசிச்சு ருசிச்சு கேட்கிறோமோ அதே போல என்ன பண்ணும், பகவானை நாமத்தையும் கேட்க முயற்சி பண்ணும். எப்படி ரசிச்சு ருசிச்சு பேசுறோமோ அதே போல என்ன பண்ணும், பகவானுடைய விஷயத்தையும் அவ்வளவு ருச்சிகரமா பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு வாய் வரணும். இப்படியாக நாம் நல்ல எண்ணங்களை நிறைய உள்ள அனுப்ப என்ன ஆகும், நம்முடைய இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத சம்ஸ்காரங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போகும். அது ஒண்ணுதான் வழி, வேற வழியே கிடையாது. சம்ஸ்காரங்கள் போகணும் அப்படின்னா, பழைய சம்ஸ்காரங்கள் போகணும் அப்படின்னா நிறைய புதிய சம்ஸ்காரங்கள் என்ன பண்ணும், உள்ள நம்ம அனுப்பிட்டே இருக்கணும். சம்ஸ்காரங்கள் எப்ப வரும், அது நம்ம மனசு கொடுத்து பார்த்தாதான் வரும். சும்மா அப்படியே எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடுங்களேன். இன்னைக்கு கிருஷ்ண பலராமர் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு இருக்காங்க,
ஒரு சிலர் சொன்னீங்க, ஒரு சிலரால சொல்லவே முடியல. இன்னைக்கு காலைல மங்களாரத்துல கிருஷ்ண பலராமன் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தாங்க? ஒயிட் வயலட்டா? தூக்கி போடுங்கடா அவனை, தூக்கல. பிங்க் கலர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? என்ன எடுத்து டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே மறந்து போயிடுது. என்ன காரணம்? சம்ஸ்காரமா உள்ள போய் என்ன ஆகல, ஸ்டோர் ஆகவே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு பார்க்கவே இல்லை, அவங்கள அந்த அளவுக்கு தரிசனம் பண்ணவே இல்லை. இப்ப நான் கேட்டா கூட இன்னைக்கு நம்ம பேசின விஷயத்துல இருந்து பகவானுடைய குணத்தையோ இல்ல பக்தருடைய குணத்தையோ சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வராது. நமக்கு என்ன தெரியுமா ஞாபகம் வரும்? நம்ம அடிச்ச ஜோக்கு, நம்ம பேசின உதாரணங்கள் தான் ஞாபகம் வருமே தவிர முக்கியமான பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டக்கு டக்குன்ட்டு மறந்து போயிடும். ஏன்னா நம்ம கவனமா கேட்கறது கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் கான்சியஸா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பக்தர்கள் எவ்வளவு பிரசாதம் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா நம்ம கான்சியஸா ஒரு முறை சாப்பிட்ட விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. உதாரணம் சொல்றேன், பிரபுபாட ஒரு டிசைபிள் அவர் சொல்றாரு, ஒரு முறை பக்தர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப டல்லா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், கோயில் எல்லாம் ப்ராப்ளம், ரொம்ப டல்லா உட்காந்துருக்காங்க. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபா என்ன பண்ணாரு, அன்னைக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கருடைய அப்பியரன்ஸ் நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு, பிரபுபா போயிட்டு நான் சமைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டார். அவருடைய குரு மகாராஜுக்கு நான் சமைக்கிறேன்னு உள்ள போயிட்டார். உள்ள போயிட்டு இந்த உளுத்தம் பருப்பு இருக்குல்ல, நாம எல்லாம் பொதுவா கிச்சடி வந்து பாசி பருப்புல பண்ணுவோம். ஆனா பிரபுபாத் என்ன பண்ணாரு, உளுத்தம் பருப்புல கிச்சடி பண்ணாரு. உளுத்தம் பருப்புல கிச்சடி ஒரு பெரிய பாட் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அவர் வெளில போயிட்டார். அவர் சாப்பிடல, வெளில போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் மெதுவா உள்ள போனாங்க. உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் ஒரு கப்பு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. வாயில ஒருத்தருக்கும் பேச்சே வரல. ஏன்னா ஒவ்வொரு அணுவா என்ன பண்றாங்க, ருசி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்துச்சான். கடைசியில அந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் வலிச்சே சாப்பிட்டாங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. பிரபுபாதுக்கு இவ்வளவு கொஞ்சம் டேஸ்ட் கூட என்ன பண்ணலாங்க, கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அந்த பக்தர் சொல்றாரு, என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நான் சாப்பிட்ட பெஸ்ட் கிச்சடி அப்படின்னா அதுதான் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு. அவர் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நிறைய கிச்சடி தான் சாப்பிட்டுருக்கலாம். ஆனா இது அவருக்கு எப்படி ஞாபகம் வந்தது, கான்சியஸோட சாப்பிட்டாங்க இல்லையா? பிரபுபாதர் செஞ்சு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்ற கான்சியஸோட சாப்பிட்டாங்க. ருச்சியா சாப்பிட்டாங்க உடனே சொல்லாதீங்க, ரொம்ப ருச்சியா இருந்துச்சுன்னு சொல்லாதீங்க. பிரபுபாதர் என்ன பண்ணிருக்காரு, கான்சியஸோட பண்ணிருக்காரு ஒரு காரியத்தை. அது போல பூஜாரி கான்சியஸோட, இங்க இருக்கிறது விக்கிரகம் கிடையாது, இங்க இருக்கிறது கிருஷ்ண பலராமர் தான் அப்படின்ற கான்சியஸோட அவங்க அலங்காரம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த பூஜாரி கிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தி என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட டிரான்ஸ்பர் ஆகும். ஒரு பக்தர் சமைக்கும் போது கான்சியஸோட சமைக்கிறார், இது நான் கிருஷ்ண பலராமருக்காக சமைக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த முழு கான்சியஸோட சமைக்கும் போது அந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்பர் ஆகுது. ஸோ ஒருத்தர் கீர்த்தன் பாடும் போது கான்சியஸா கீர்த்தன் பண்றாரு, இது கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்காக தான் பண்றேன் அப்படின்ற கான்சியஸோட பாடும்போது அந்த கீர்த்தன் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கான்சியஸா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இல்லைன்னா கான்சியஸா பண்றவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணணும். அது ஒண்ணுதான் வழி. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.